जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम जय राम सुंदर राधा जय राम सुंदर राधे जय राधा भगीश्वर राधे जय राधा भगीश्वर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण वृंदावन जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ
जय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद 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 जय प्रभुपदा 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 जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय ओम विष्णुपाद परमहंसाचार्य श्रील प्रभुपाद महाराज की श्री कृष्ण कृपामूर्ति श्रील प्रभुपाद महाराज की जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की स्थान भक्ति बीबीटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद महाराज की जय ओम विष्णुपाद परमहंसाचार्य श्री देवेंद्र भक्ति सिद्धांत श्री गोस्वामी महाराज के अनंत वैष्णव वृंद की नामाचार्य दास की जय श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय जय राधा कृष्ण गोप श्यामकुंड राधा कुंड की गोवर्धन की जय श्री गंगामय की जय स्वामी यमुनामय की जय सरस्वती जय की जय भक्ति जय जय श्री रामय वृंद की जय all praise to assembled devotees, all praise to assembled devotees, all praise to assembled devotees, all praise to Guru and Gauranga. Gaura Premanande, Hari 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 Bol, Hare Krishna. హరే కృష్ణ. నాకు 18వ శ్లోకం చెప్పారు. దీంట్లో 2 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఈ 2 శ్లోకాలు నేను చెప్తున్నాను, కానీ చివరి కూడా శ్లోకం ఏముండదు. అందువల్ల 3 శ్లోకాలు నేనే చదివేస్తాను, మీరు చదవండి. హరే కృష్ణ. నాతో పాటు భగవన్నామని చెప్తున్నాను. అందరూ చెప్పండి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయే. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతే ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టకీ. హరే కృష్ణ. భగవద్గీత 12వ అధ్యాయం భక్తి యోగంలోని ఇది 18వ అధ్యాయం శ్లోకాలు మనం చూస్తున్నప్పుడు సమశత్రౌ చ మిత్రే చ. చెప్తున్నారా మీరు? హరే కృష్ణ. సమశత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానవమానయోః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమసంగ వివర్జితః
समसंग विवर्जितः तुल्यनिंदा स्तुतिर्मौनी स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः भक्तिर्मन्ये प्रियो नरः समशत्रौ च मित्रे च समशत्रौ च मित्रे च तथा मानावमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु सुखदुःखेषु समसंगविवर्जितः तुल्यनिंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानावमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसंगविवर्जितः तुल्यनिंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ఎవరైనా చదువుతారా? హరే కృష్ణ. ట్రాన్స్లేషన్ చదవమంటారా ప్రభుజీ? శ్లోకం చదువుతారమ్మా ఎవరన్నా? హరే కృష్ణ ప్రభు, నేను చదువుతాను. సమశత్రౌ చ మిత్రౌ చ తదా మానాపమానయో శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు మొత్తం చదవనా ప్రభు? శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమః సంగ వివర్జితః తుల్యా నిందస్తు నిర్మాణి సంతుష్టో येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान्ये प्रियो नरः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. समशत्रौ मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्णा सुखदुःखेषु समसंगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः. हरे कृष्ण. समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्णा सुखदुःखेषु समसंगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः. हरे कृष्ण प्रभुजी, మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు ప్రభు. రజనాయన్ ప్రభుజీ డిస్కనెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ వచ్చింది. సుఖ దుఃఖేషు ఇప్పుడు పొందమ్మా. హరే కృష్ణ. వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. సుఖ దుఃఖేషు సుఖ దుఃఖములందును సమః సమబుద్ధి కలవాడు సంగ వివర్జిత సర్వసహజ దూరుడు తుల్య సమానముగా నిందాస్తుతి నింద మరియు స్తుతులను మౌనము గలవాడు సంతుష్ట తృప్తి నొందినవాడు ఏనకేనచి దేనిచేనైనను అనికేత నివాసము లేనివాడు స్థిరమతి స్థిరమైన బుద్ధి కలవాడు భక్తి అందు నియుక్తుడైనట్టి మే నాకు ప్రియ ఇష్టుడు నరహ నరు. తాత్పర్యం:
భాష్యం శ్రీ ప్రభుపాదికి శత్రుమిత్రుల యొక్క సమభావం కలిగిన వాడును మానవ మనములందు శీతోష్ణములందు సుఖ దుఃఖములందు నిందాస్తులందు సమబుద్ధి కలిగిన వాడును అసత్సంగము నుండి సదా విడివిడి ఉండేవాడును సదా మౌని అయిన వాడును దేని చేతనైనా సంతృష్టి నొందిన వాడును నివాసం ఏదైనాను లెక్క చేయని వాడును జ్ఞానముందు స్థితిలో వాడును నా భక్తియుక్త సేవందు నియుక్తుడైనట్టు వాడును అగు మంతుడు నాకు అత్యంత ప్రియుడు. భాషను చదువుతారు ఎవరైనా? నేను చదువుతాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భక్తుడు సమస్త దుష్ట సంఘం నుండి సదా దూరుడై హరే కృష్ణ. భాష్యము గ్రంథకర్త శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. భక్తుడు సమస్త దుష్ట సంఘం నుండి సదా దూరుడై ఉండును. ఒకప్పుడు పొగుడుట మరి ఒకప్పుడు నిందించుట ఎన్నది మానవ సంఘపు నైజము. కానీ భక్తుడు అట్టి కృత్రిమములైన మానములకు సుఖ దుఃఖములకు సదా అతీతుడై ఉండును. అతడు గొప్ప సాహసవంతుడై ఉండును. కృష్ణ పరములగు విషయములను తప్ప అన్యమైనదేదియును పలకకుండును. కావున అతడు మౌని అనబడును. మౌని అనగా భాషింపకుండుట అనే భావం కాదు. అసంబద్ధములైన విషయములను మాట్లాడకుండుటయే మౌనము. వాస్తవమునకు ప్రతి ఒక్కరూ అవసరమైన విషయంనే మాట్లాడవలెను. శ్రీకృష్ణ భగవాను గురించి మాట్లాడితే భక్తులకు అత్యంత అవసరమైన పలుకులుగా కాగలదు. అటువంటి భక్తుడు సర్వవేళలా ఆనందమయుడై ఉండును. భుజించుటకు కొన్ని మార్లు అతడు రుచికర పదార్థంను పొందవచ్చును, కొన్ని మార్లు పొందకపోవచ్చును. కానీ అతడు మాత్రము సదా సంతృష్టి నుండి ఉండును. అతడు నివాసం ఎట్టిదైనను లెక్క చేయడు. కొన్ని మార్లు అతడు చెట్టు కింద వసించవలసి వచ్చును, మరికొన్ని మార్లు విలాసవంతమగు భవంతిలో నివసింపవచ్చును. కానీ అతడు ఆ రెండింటి ఎడను ఆకర్షితుడు కాడు. తన నిశ్చయమును మరియు జ్ఞానమును స్థిరుడై ఉండుటచే అతడు స్థిరుడని పిలువబడును. భక్తుల ఈ గుణవర్ణంలో కొన్ని పునరాక్తులు కనబడినను ఈ గుణములన్నింటినీ భక్తుడైన వాడు తప్పక సంపాదించవలనని నొక్కి చెప్పుటే దాని ప్రయోజనమై ఉన్నది. శుభ లక్షణం లేనిదే ఎవరును శుద్ధ భక్తులు కాజాలరు. హరవా భక్తస్య కుతో మహద్గుణ అనగా భక్తుడు కాని వానికి శుభ లక్షణములుండజాలవు. కనుక భక్తునిగా గుర్తింపబడు వాడు శుభ లక్షణములను వృద్ధిపరచుకొనవలెను. కానీ వాస్తవమునకు ఈ గుణములను పొందుటకు భక్తుడు బాహ్యముగా అవసరము లేదు. కృష్ణ భక్తి భావన యందు మరియు భక్తియుత సేవ యందు నిమగ్నత ఆ గుణములను వృద్ధి చేసుకొనుటకు అప్రయత్నంగా అతనికి సహాయభూతమగును. హరే కృష్ణ. ఈ చివరి శ్లోకం కూడా చదివేసి అప్పుడు మనం డీటెయిల్స్ వెళ్దాం. ఏతు ధర్మ్యామృతమిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధధానా మత్పరమా భక్తాస్తే అతీవ మే ప్రియాః. ఏతు ధర్మామృతమిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధధానా మత్పరమా భక్తాస్తే అతీవ మే ప్రియాః. ఏతు ధర్మ్యామృతమిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధధానా మత్పరమా భక్తాస్తే అతీవ మే ప్రియాః. ఎవరైనా చదువుతారా? ఇంకెవరైనా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏతు ధర్మామృతమిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధాదాన మత్పరమా భక్తాస్తే అతీవ మే ప్రియః. హరే కృష్ణ. ఎవరైతే కానీ ధర్మమునది అమృతమును ఇదం ఈ యథోక్తం చెప్పబడినట్లు పర్యుపాసతే పూర్ణముగా నీకుడు శ్రద్ధతో మత్పరమ దేవదేవుడు నన్నే సర్వస్ముగా భావించి భక్తులు వారు అతీవ యుక్తిది మే నాకు ప్రియ యుక్తుడు. నన్నే పరమగమ్యముగా చేసుకొని భక్తి యోగమును ఈ అమృత పథమును అనుసరించుతూ శ్రద్ధతో దీని ఎందుకు సంపూర్ణంగా అనుకునే వారు నాకు అత్యంత ప్రియుడు. భాష్యం భాష్యవర్ణ చదువుతారా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
వాక్యం చదువుతారు. Translation put by Srila Prabhupada ki jaya. నన్నే పరమగమ్యముగా చేసుకొని భక్తి యోగమును ఈ అమృత పదమును అనుసరించుచు శ్రద్ధతో దీని యందు సంపూర్ణముగా నియుక్తులైన వారు నాకు అత్యంత ప్రియులు. ఈ అధ్యాయపు 2వ శ్లోకము మయ్యావేశ మనోయేమాం, మనస్సును నాయందే సంలగ్నము చేసి నుండి చివరి ఈ శ్లోకమైన ఏతు ధర్మామృతమిదం, ఈ నిత్య సేవా ధర్మము వరకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తనను చేరుటకు గల దివ్య సేవా పద్ధతులను వివరించెను. ఈ భక్తియుక్త సేవా కార్యములు శ్రీకృష్ణునకు అత్యంత ప్రియములై ఉన్నవి. వాని యందు నియుక్తుడైన మనుజుని అతడు ప్రేమతో అనుగ్రహించును. నిరాకార బ్రహ్మ మార్గమునందు నిమగ్నుడైన వాడు ఉత్తముడా, లేక పూర్ణ పురుషోత్తముడకు భగవానుని ప్రత్యక్ష సేవలో నియుక్తుడైన వాడు ఉత్తముడా అను ప్రశ్నను అర్జునుడు లేవదీసి ఉండెను. అర్జునుని అట్టి ప్రశ్నకు శ్రీకృష్ణుడు తన భక్తియుక్త సేవయే ఆత్మానుభవమునకు గల వివిధ పద్ధతులలో అత్యంత శ్రేష్టమైన దనుటలో ఎట్టి సందేహము లేదని స్పష్టముగా సమాధానం ఒసగినాడు. అనగా సత్సంగము ద్వారా మనుజుడు శుద్ధ భక్తి యోగము నెడ అభిరుచిని వృద్ధి చేసుకొనుననియు, తద్వారా అతడు ఆధ్యాత్మిక గురువును స్వీకరించి ఆయన నుండి శ్రవణ కీర్తనములను చేయుటను ఆరంభించి శ్రద్ధ, అనురాగము, భక్తిభావములతో భక్తి యోగమందలి నియమ నిబంధనలను పాటించుచు శ్రీకృష్ణ భగవానుడి దివ్య సేవలో నియుక్తుడు కాగలడనియు ఈ అధ్యాయమున నిర్ణయింపబడినది. ఈ భక్తి మార్గమే ఈ అధ్యాయమున ఉపదేశింపబడినది కనుక భక్తి యోగం ఒకటియే ఆత్మానుభవమునకు శ్రీకృష్ణ భగవానుని పొందుటకు ఏకైక మార్గం అనుటలో ఎట్టి సందేహము లేదు. ఈ అధ్యాయమున తెలుపబడినట్టు పరతత్వపు నిరాకార భావం అనున్నది మనుజుడు ఆత్మానుభూతి కొరకు శరణమునందుట వరకు మాత్రమే ఉచితమైనది. అనగా భక్తులతో సాహచర్యమును పొందుటకు అవకాశము కలుగనంత వరకు మాత్రమే నిరాకార భావనము లాభదాయకము కాగలదు. పరతత్వపు నిరాకార భావనలో మనుజుడు ఆత్మానాత్మ విచక్షణ కొరకు ఫలాసక్తి రహితముగా కర్మ చేయుచు ధ్యానించుచు జ్ఞాన సముపార్జనము చేయును. శుద్ధ భక్తుని సాంగత్యము పొందనంత వరకు మనుజునికి ఇది అవసరము. కానీ అదృష్టవశాత్తు ఎవరైనా కృష్ణ భక్తి భావనలో భక్తియుత సేవయందు ప్రత్యక్షముగా నేక్తముగా కోరికను వృద్ధి చేసుకునచో ఆత్మానుభవము నందు క్రమముగా ఒక మెట్టు నుండి వేరొక మెట్టుకు పురోగమించనవసరం లేకుండును. భగవద్గీత యందలి ఈ నడుమ 6 అధ్యాయములలో వర్ణింపబడిన రీతి భక్తియుత సేవ మిక్కిలి అనుకూలమైనది. శ్రీకృష్ణ భగవానుని కరుణచే సర్వమును అప్రయత్నముగా ఉనగూడును కనుక అట్టి భక్తియుత సేవ యందు నియుక్తుడైన వాడు దేహపోషణ నిమిత్తమై చింతనొందనవసరం లేదు. శ్రీమద్ భగవద్గీత నందలి భక్తి యోగము అను 12వ భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తం. ఇప్పుడు మనం అంతా భక్తి యోగం అంతా చదువుకుంది. భక్తి యోగం విశ్వ సందర్శన యోగం తర్వాత భగవంతుడు చెప్పారు. విశ్వవిశ్వ సందర్శన యోగం చెప్పే ముందు ఆయన చివరిలో ఒక శ్లోకం చదువుతారు. ఏం చదివాడు అక్కడ అర్జునుడు విచిత్రం ఏంటంటే ఈ 11వ అధ్యాయం మొదట్లో అర్జునుడు దానికి ఏం చెప్పాడు చూడండి. ఒక శ్లోకం చదువుతాను నేను, అది చాలా విశ్వరూపం. చివరిలో చెప్పే శ్లోకానికి ఇక్కడ చెప్పడం కూడా విశ్వరూప సందర్శనలో మొట్టమొదటి ఏం చెప్పారు. అర్జున మదనుగ్రహాయ పరమయోక్తం మోహోయం విగతో మామ. నా యొక్క 10వ అధ్యాయం వరకు భగవంతుడు చెప్పినటువంటి ఈ విభూతి యోగం వరకు చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు ఏం చెప్పినాడు ఇక్కడ, నా మోహం తొలగిపోయింది అని చెప్పాడు. మోహం తొలగిపోయింది కానీ ఇంకా చేస్తానంటదా, మోహం తొలగిపోయింది కానీ పని చేస్తానని చెప్తాడు. పని చేస్తానని చివరిలో చెప్పాడు. ఇక్కడ మోహం తొలగిపోయింది అంటే మోహం ఎప్పుడు తొలగిపోతుంది, మనకి మమత్వం లేనప్పుడు. మమత్వం ఏంటి, మమత్వం ఇంకోటి ఏంటి, అహంకారం. నాది నేను అనేటువంటి తొలగిపోతుంది అనమాట. ఈ తొలగిపోయినప్పుడు తర్వాత అర్జునుడు ఏమడిగాడు కృష్ణుని, నేను ఎలా ఉపాసించాలి, నేను ఎలా పొందటానికి మేము ఏం చేయాలి అనేటువంటి ప్రశ్నని అర్జునుడు లేవనెత్తాడు. భక్తి యుగంలో మొట్టమొదటిలో కృష్ణుడు మొట్టమొదటి ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటంటే కృష్ణుడు ముందే ఇక్కడే ఈ 11వ అధ్యాయం చివరిలోనే ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో చూడండి. ఒక శ్లోకం ఇది కూడా చెప్పాడు. మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్స మామేతి పాండవ అన్నాడు. అంటే ఏంటి, ఓ ప్రేమ అర్జున, కామ్యకర్మలు మనోకల్పన కర్మశ్రమల నుండి విడివడి నా శుద్ధ భక్తి యందు నియుక్తుడైనటువంటి వాడును, నన్నే తన జీవిత పరమగముగా భావించి నా కొరకే కర్మల నుంచి వాడును, సర్వజీవులేడు ఆ మిత్రత్వం కలిగిన వాడును మనుషుడు తప్పక నన్నే చేరగలడు. ఇక్కడ చెప్పాడు. ఆ చెప్పినప్పుడు అర్జునుడికి ఎట్లా చేరాలి, నీ దగ్గరికి చేరడం ఎలా,
అనేటువంటి ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. అప్పుడు భగవంతుడు మెల్లిగా ఒక్కొక్కటే చెప్పుకొచ్చాడు. ముందు అర్జునుడు అడిగాడు, నేను నిరాకార భావంలో సగుణ భావంలో పూజిస్తామంటే నిర్గుణ భావంలో పూజిస్తే మంచిదా, ఏది మంచిదని అడిగాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్పాడు, నిర్గుణ భావంలో నువ్వు చేస్తావు అనుకుంటున్నావు, చెయ్యొచ్చు, కానీ అది ఎంతవరకు నేను తీసుకెళ్తుంది, నీ ఆత్మజ్ఞానం వరకే నేను తీసుకెళ్తుంది. ఆ తర్వాత పైతానికి నేను మెట్టుకి నిన్ను తీసుకెళ్ళలేదు. తర్వాత ఆ పొందడానికి కూడా ఎంతో కష్టపడాల్సి వస్తుంది, ఎన్నో కష్టాలు పడాలి. దాని మధ్యలో మనకి ఇంద్రియ నిగ్రహం సడలొచ్చు. మనది కూడా అర్జునుడు అడుగుతాడు కదా, ఏమడిగాడు, ఈ మనస్సు ఎప్పుడు నిలవడం ఉండదు, చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాది బలవద్రుడం. తర్వాత చంచలం మన కృష్ణ 6వ అధ్యాయంలో అతను చెప్తాడు అనమాట. ఏం చెప్తాడు, చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాది బలవద్రుడం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ దుష్కరం. ఈ మనస్సును నిలకడగా చేయడం అనేటువంటి వాయుని ఎలా బంధించడం అంత కష్టం. వాయుని ఎట్లా బంధించలేమో మనసును కూడా అట్లా బంధించడం చాలా దుష్కరమైన కార్యం అని కృష్ణుడు చెప్తాడు. అదే అర్జునుడు చెప్తాడు. అర్జునుడికి అప్పుడు కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడు, కాదనలా చెప్పాడు, అసంశయం మహాబాహో మనోదుర్నిగ్రహం అభ్యాసేతేను కౌంతేయ వైరాగ్యాన్ని చెప్పింది. ఇక్కడ చెప్పాడు, అభ్యాసం చేయాలయ్యా, తప్పదు, మనసు నిలకడ ఉండదు, మనసు కలియుగంలో అసలు ఉండదు. ప్రస్తుతం మనకి అసలు అది చాలా దుష్కరం. అటువంటి స్థితిలో మనస్సును నిగ్రహించడం అనేటువంటిది అతి దుష్కరం. కానీ మెల్లిమెల్లిగా అభ్యాసం చేస్తూ, ఎట్లా అభ్యాసం చేయాలి, అది చేయడానికి అక్కడ ఇంకోటి చెప్పాడు పరమాత్మ. ఏం చేస్తాడంటే, చూడండి, అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞాన కర్మ జనావృతం ఆనుకూల్యన కృష్ణానుశీలనం భక్తులుత్తమ. ఇది రూప గోస్వామి వారు చెప్తారు మన భక్తి సంస్థలో. అన్యాభిలాష శూన్యం జ్ఞాన కర్మ జనావృతం ఆనుకూల్యన కృష్ణానుశీలనం భక్తి ఉత్తమ. భగవంతు కృష్ణుడికి అనుకూలంగా ఉండే పద్ధతిలో మనం చేయాలి. భక్తి తర్వాత అన్యాభిలాష శూన్యత్వం, ఎటువంటి కోరికలు ఉండకూడదు, ఎటువంటి కోరికలు లేకుండాను. తర్వాత జ్ఞాన కర్మ వీటన్నిటికీ అనావృతం, ఇవి కూడా మన చుట్టూతో ఉండకూడదు. వాటినన్నిటినీ దూరంగా పెట్టినప్పుడే మనకి కృష్ణుని అనుకూలంగా మనం సేవ చేసినప్పుడే ఆ భగవంతుని మనం పొందేటువంటి భక్తికి ఉత్తమమైన భక్తి పొందడానికి మనకు అనుకూలమైన వారి వాతావరణం ఏర్పడుతుందని చెప్పి రూపగోస్వామి వారు భక్తి సంస్కృతిని చక్కగా చెప్పారనమాట. అట్లా జరగాలి. ఈ జరగాలనేటువంటి అన్నిటి కూడా కృష్ణుడు ఇక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ మనకి ఇక్కడ భక్తి యుగంలో చెప్తారనమాట. మొట్టమొదటి ఏం చెప్పాడు, నిరాకారవాదాన్ని నేను కాదను, కానీ ఆ నిర్గుణ భావంలో కూడా చాలా కష్టం అని చెప్పాడు, చాలా కష్టం అన్నాడు. తర్వాత వాటిని ఎలా పొందడానికి చేయాలి అనేటువంటి దీంట్లో ఏం చెప్పాడు, కష్టం అని చెప్పి 5వ శ్లోకంలో కష్టం అని చెప్పాడు. తర్వాత ఏది సర్వానికి సందర్శన అనన్యనీయుడు ఏం చెప్పాడు, అర్పించి అన్య చింత లేక నా భక్తులై మనస్సును నాయంజలగ్నం చేసి సదా నన్ను ధ్యానించుతూ నా భక్తి సేవలో నన్ను అర్చించిన వారిని శీఘ్రమే జనన మండల సంసార సాగం తెలుసుకున్నాడు. ఇది మొట్టమొదటి స్టెప్ చెప్పాడు. ఇది మొట్టమొదటి నిరంతరం ఆరాధిస్తున్నాం అన్నాడు మొదటి స్టెప్. 2వ స్టెప్కి వచ్చి ఏం చెప్పాడు, దేవదేవుడిని నాయంది నీ మనసును స్థిరముగా నిలుపుము, మరియు నీ బుద్ధినంతరం నాయంది నియుక్తముగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా సదా నాయంది నువ్వు నిశ్చయంగా. అందులో ఈ 2 కూడా మన యొక్క శరీరం, మన బుద్ధిని, మన మనసును కూడా భగవంతుడి అంటే నిలిపితే మనకు భగవంతుని సాధించడం తేలికవుతుంది అని 2వ స్టెప్ చెప్పాడు. 3వ స్టెప్ ఏం చెప్పాడు, స్థిరముగా నాయంది మనసు లగ్నం చేయి, నువ్వు సమర్థుడు కానితో భక్తి యోగం నందు విధి విధానములను అనుసరింపు, ఈ రీతిని నన్ను కోరికను వృద్ధి చేసుకున్నాను. కోరిక మాత్రం రావాలి, ఆ కోరిక లేకుండా మనకి రాదు. అది వృద్ధి చేసుకోవడానికి భక్తి యోగ విధి విధానాన్ని పాటించమంటున్నాడు. తర్వాత ఇంకోటి ఏం చెప్పాడు, భక్తి యోగ నియమం కూడా నువ్వు అభ్యసింపజాలంతో నా కొరకు కర్మం నడించడం ప్రయత్నించు, ఏదైనా నా కొరకు కర్మ చేయడం ద్వారా నువ్వు పూర్ణ స్థితిని పొందగలవు. ఇది కృష్ణ భక్తి రసభావన కర్మ అనమాట. ఇది చేయమంటున్నాడు. అయినను ఒకవేళ నా భావనలో కర్మను చేయడం ఎందుకు నువ్వు అసమర్థుడైతో సర్వకర్మ ఫలమును త్యాగం చేసి ఆత్మస్థితిలో ప్రయత్నం చేయండి. అది అంటే యోగంలో కూర్చోమంటున్నాడు. అన్ని కర్మను మాత్రం చేయమంటున్నాడు. సరే, ఈ అభ్యాసం నువ్వు లాస్ట్ స్టెప్ ఏం చెప్పాడు, ఈ అభ్యాసం కూడా నువ్వు చేయలేకపోతే జ్ఞాన సమాపార్జన నియుక్తుడు, జ్ఞానం పొంది ఆత్మజ్ఞానం, శరీరం నేను కాదని తెలుసుకోవటం, ఆ తర్వాత మనకంటే ఉత్తమమైనటువంటి స్థితి ఒకటి ఉంది, పరమాత్మ స్థితి, ఆ స్థితిని ఆ తత్వాన్ని నేను పొందాలి అనేటువంటి చేయాలంటే మనుషుడు ఆత్మశాంతిని మనశ్శాంతిని పొందుకుంటే
సర్వకర్మ ఫలత్యాగము ఆ ధ్యానం కన్నా మేలు. ధ్యానం చేయగలంటే ధ్యానం చేయమంటున్నాడు. ధ్యానం కూడా నువ్వు చేయలేకపోతే సర్వకర్మల ఫలాన్ని నువ్వు త్యాగం చేయంటున్నాడు. అది కూడా చెప్పాడు. ఈ 5 స్టెప్స్ చెప్పాడు. చెప్పిన తర్వాత నువ్వు భగవంతుని పొందాలంటే కొన్ని లక్షణాలు కావాలి. 27 లక్షణాలు చెప్పాడు ఇక్కడ భగవంతుడు. 13వ శ్లోకం నుంచి 18వ శ్లోకం వరకు 27 లక్షణాలు భగవంతుడు చెప్పాడు. భక్తుడు అంటే ఎట్లా ఉండాలి, భగవంతుడి యొక్క లక్షణాలు ఏంటి, అటువంటి వాళ్ళే నాకు అతి ఇష్టమైనటువంటి వాళ్ళని భగవంతుడు నిష్కర్షగా చెప్పేశాడు, నిర్బంధంగా చెప్పాడు అనమాట. అది అట్లా చెప్పిన వాటిల్లో ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన శ్లోకం సమస్య శ్రోత మిత్రోచ తథామానం. ఇది ఈ చివరం అనమాట. ఈ చివరి విషయ లక్షణాలన్నీ ఇక్కడ చెప్పారు. అంటే భగవంతుడికి భక్తుడైనటువంటి వైష్ణవుడైనటువంటి వారికి ఏమేమి లక్షణాలు ఉండాలో ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. ఇక్కడ చెప్పిన లక్షణాలు ఏం చెప్పాడు? శత్రుమూర్తుడు సమాన భావం ఉండాలి, మానవమునందు శీతోష్ణుడు సుఖదర్శనవాడు, నిందాస్థితులందు సమృద్ధి కలిగిన వాడు, అసత్సంగం నుండి సదా అభిగిన వాడు, సదా మౌని అయిన వాడు, దేని చేతనైన సంతృప్తి నుండివాడు, నివాసం ఏదైనా లెక్క చేయని వాడు, జ్ఞానమందు స్థితుడైనటువంటి వాడు, నా భక్తి సేవ ఎందు నియుక్తుడైనటువంటి మనుషుడు నాకు అత్యంత ప్రియుడు. చివరి లక్షణాలు కింద ఆయన చెప్పాడు. అంటే వైష్ణవుడు అనేటువంటి వాటికి ఇవన్నీ సరిపోతాయి. వైష్ణవుడికి 27 లక్షణాలు ఉన్నవాడే వైష్ణవుడు. తర్వాత ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నాడు? గొప్ప సాహసవంతుడు ఏంటాడు వైష్ణవుడు. సాహసవంతుడు అంటే ఏంటి? ఇక్కడ సాహసం అంటే దుస్సాహసం, ఏది బట్టి అది ఎదుర్కొనటం కాదు. ఇక్కడ సాహసం అంటే మనసు చలించకుండా స్థిరంగా ఉంచగలిగే వాటి అది సాహసం అంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ ఈ సాహసాన్ని ఉంటుంది. కృష్ణ పరమైన విషయం తప్ప అన్యాన్ని పడకుండా కావున అతడు మౌని కూడా అంటారు. తర్వాత మౌని అంటే ఏంటి? అక్కడ మనం అనవసరమైన విషయాలు ఎక్కువ మాట్లాడు, ప్రజల్పాలు చేయకుండా భగవత్పరమైన మాటలు ఎప్పుడే మాట్లాడదు. భగవత్పరమైన మాటలు మాట్లాడుతూ అయితే కృష్ణపరమైన మాటలు మాట్లాడుతూ భగవత్పరంగా ఉండే మాట్లాడుతూ ఇతర విషయాలు వ్యర్థ ప్రసంగాలు మనం చేయకుండా ఉంటే అది కూడా ఒక మౌనం కింద. అది యాక్చువల్ గా మౌనం అని చెప్పి ప్రభుపాదులు గారు కూడా చక్కగా చెప్తున్నారు. ఇది వైష్ణవులందరూ కూడా ఇదే చెప్తారు. మౌని అంటే ముని అంటే ఏంటి? లోపల మననం చేసుకుంటున్నటువంటి వాడు కాదు. ముని అనేటువంటి వాడు భగవంతుని మననం చేసుకుంటూ ఇతర విషయాలు మాట్లాడినటువంటి వాడు అని చెప్పి రామానుజులు గారు కూడా ఒకరోజు చెప్పారు అనమాట. ఇందువల్ల మనకి ఇలా తెలుసుకోవాల్సిన తర్వాత చైతన్య మహాప్రభువు కూడా తన యొక్క చైతన్య కూడా వస్తుంది. వ్యర్థ ప్రసంగాలు మనం చెయ్యం. వ్యర్థ ప్రసంగాలు చేయకుండా భగవద్ విషయాలే చక్కగా మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ మౌనులు కిందే లెక్క అంటున్నారు. మాట్లాడటం అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఆ వ్యర్థ ప్రసంగం చేయకుండా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. తర్వాత సమశత్రుచ మిత్రేచ, శత్రువులకి మిత్రులకి కూడా అందరికి కూడా సమానంగా ఉండాలి. తథా మానవమానయో. ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు మనకి శ్లోకం ఒకటి ఉంది కదా శిష్టార్థంలో, ఏంటది? తుణాదపి సునీచేన తరోరపి సకృష్ణ అమానినా మానదేన కీర్తనీయ సదాహరి. ఇక్కడ ఎట్లాంటి వాడు ఉంటుంది? మానవమాన రెండింటిని కూడా సహించగలరు. ఎట్లాంటి సహించాలి? తరోరపు సహిష్ణ, చెట్లు ఎంత సహిష్ణుతో ఉంటాయో, ఓర్పుతో ఉంటాయో అంత ఓర్పుతో మనం ఉండాలి అని చెప్పి ఇంత అన్ని చేస్తుంటే ఇప్పుడు ఎట్లా ఉండగలం? ఎట్లా అంటే కీర్తనీయ సదాహరి, కృష్ణుని ఎప్పుడు భజిస్తూ ఉంటే మనకి తప్పకుండా ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా మనలో ప్రస్ఫుటం అవుతాయని చెప్తున్నాడు. శీతోష్ణ దుఃఖ దుఃఖేషు సమసంగవర్జిత. శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖ, అది చలిలో వేడిలో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమి పట్టాలి. ఇవన్నీ కూడా ప్రకృతి లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా మనకి మనం అతీతంగా ఉంటామని చెప్పి చెప్తున్నాడు. భగవంతుడి యొక్క భక్తుడు అయినటువంటి వాడు ఈ యొక్క ప్రకృతి లక్షణాలకి అతీతంగా ఉంటాడు. తర్వాత సమ అంటే అందరితోటి సమానంగా ఉంటాడు. అందరితో కూడా ఒకటిగానే ఉంటాడు. మూర్ఖుడైనా సరే, మంచివాడైనా సరే, పండితుడైనా సరే, పండితుడు కానివాడైనా సరే, జ్ఞాని అయినా సరే, కర్మిష్ఠ అయినా సరే, ఎవరికైనా సరే ఆయన ఒకే విధంగా వ్యవహరిస్తాడు. సంఘ వివర్జిత, చెడ్డ సాంగత్యాలని కూడా విసర్జిస్తాడు. తుల్య నిందా స్థుతి మౌని. తర్వాత నిందాస్థితులు రెండు, నువ్వు చాలా గొప్పవాడు అన్నప్పుడు పొంగిపోవడం, నువ్వు చాలా పనికిరాని వాడు అన్నప్పుడు పొంగిపోవడం అనేటువంటి వాళ్ళు ఉండవు. ఎవరేమనుకున్నా సరే కృష్ణుడికి మన ధ్యేయం కృష్ణుడు అనే భావంతో ఉండేటువంటి వాడు తప్పనిసరిగా వీటిని సహించగలడు అని చెప్తున్నాడు. సంతుష్టో ఏనకేనచి, ఎప్పుడు ఆనందంగానే ఉంటాడు. మౌని గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. తర్వాత అనికేత స్థిరమతి, ఎప్పుడు కూడా బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. దేనికి స్థిరంగా ఉంటుంది? తను సాధ్యమైన ధ్యేయం ఏదైతే ఉందో ఆ ధ్యేయం అంటే స్థిరంగా నిలకలుగుతాడు అనమాట. అనికేత, ఇల్లు ఉన్నా లేకపోయినా ఆయన బాధపడదు. ఎక్కడ కూర్చున్నా ఇది ఒకతో నేను భవన్ నుంచి ఒకతో పూర్తి చెప్పేది భక్తుడే శుభార్థం.
పూల చెట్టు మీద పడుకుంటాడు, నేల మీద పడుకుంటాడు. 2 చోట్ల ఆయన పూల పానం లాగానే ఉంటాయి. అది ఎక్కడ కూడా ఇది కూడా అయ్యో ఇక్కడ నేను నేల మీద గట్టిగా నేల మీద పడుకున్నాను అని బాధపడుతూ పూల చెట్టు మీద సంతోషిస్తాడు, పూల చెట్టు మీద బాధపడి ఇక సంతోషిస్తాడు. ఇట్లా 2 విధాలుగా కూడా ఆయన ఏది కూడా ఆయన పట్టదు. ఇవన్నీ కూడా పట్టవు. ఆయన ధ్యేయం ఒకటే, ఏమిటది? కృష్ణుడిని ఆనందపడతాడు. భగవంతుడి యొక్క ఆనందమే నాకు కావాలి. గోపికలు ఎలా అయితే భగవంతుడు ఆనందపడతం చేశారో అందుకని భగవాన్ చైతన్య మహాప్రభు చెప్తాడు, ఆరాధ్యో భగవాన్ హృదయసతనయ తద్ధామ బృందావనం రమ్యాకాచి దుపాసనా వ్రజవధు వర్గేణ యాకల్పిత అంటాడు. రమ్యాకాచి ఉపాసన వ్రజవధు, వ్రజవధులు యొక్క ఉపాసన ఎటువంటిదో అటువంటి ఉపాసన మేము చేయగలిగాం. అది రమ్యాకాచి ఉపాసన వ్రజవధు వర్గేణ యాకల్పిత. వ్రజవధుల యొక్క వర్గం ఏదైతే భగవత్ సేవలో వాళ్ళు ఎలా ఎటువంటి ఉపాసన పాటించారో ఆ ఉపాసన పాటించారో అది అతి శ్రేష్టమైన భక్తి మార్గం అని చెప్పి చైతన్య మహాప్రభు చెప్తారన్నమాట. ఆరాధ్యో భగవాన్ తద్ధామ బృందావనం రమ్యాకాచి ఉపాసన వ్రజవధు వర్గేణ యాకల్పిత. శ్రీమద్ భాగవతం ప్రమాణమమలం. శ్రీమద్ భాగవతం ప్రమాణం ప్రేమాపమాత్మ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు చైతన్య ప్రభు మతమిదం చైతన్య మహాప్రభు చైతన్య మహాప్రభు మతమిదం తత్రాదోన పర. ఇంకేదీ లేదు. చైతన్య మహాప్రభు ఏం చెప్పారు? భాగవతం పఠిస్తూ భాగవతంలో ఇచ్చినట్టు ఉపాసనా మార్గం ఏదైతే గోపికలు పాటించారో ఆ మార్గం ద్వారా మనం ఆ వ్రజేశ్వరుడు కృష్ణుడిని పొందడం అతి తేలిక మార్గం. అది ఎంత తేలిక మార్గం అని మనకు తెలిసిన అది చాలా కష్టమైన మార్గం. గోపికలు నిస్వార్థంగా ఉండి చేసినట్టు సేవ, వాళ్ళు చేసినట్టు సేవ మనం ఎవరూ చేయలేము. కానీ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసి సాధన చేయము. అదే కూడా అభ్యాసేతే కౌంటే భగవంతుడు చెప్పినట్టు సాధన మనం చేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ భగవంతుడి యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే మనకి చెప్పి మన చేత చేయించడానికి ప్రయత్నం కూడా చేస్తారు భగవంతుడు. ఇప్పుడు అర్జునుడి చేత చేయించడానికి ప్రయత్నం చేయాలా? అర్జునుడు అన్ని వదిలేసేసి నాకు ఇవేం వద్దు, నేను సన్యాసం చేసి దూరం వెళ్ళిపోతాను, భిక్షం ఎత్తుకుంటాను, లేదా వాళ్ళు చంపేసి నేను చచ్చిపోతాను, సంతోషమే అని చెప్పారు. కానీ భగవంతుడు ఏం చేశాడు? అతను ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్న ఈ యొక్క పరిస్థితి అన్నింటినీ ఈ యొక్క వీరరాగ భయ క్రోధ, రాగం భయం క్రోధం వీటిని వదిలిపెట్టే స్థితి దాకా తీసుకొచ్చి అతని విధ్వన్ముఖుని చేసేటటువంటి సమాధానం, అతనికి కావాల్సినటువంటి సందేహాలను తీర్చి అతని విధ్వన్ముఖుని చేయగలిగినటువంటి స్థితికి అతన్ని తీసుకొచ్చాడు. యుద్ధం అంటే ఇక్కడ ఏంటి? ధర్మాన్ని రక్షించడం, ధర్మ పరిరక్షణ భగవంతుడి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇక్కడ యుద్ధం అంటే యుద్ధం కాదు. యుద్ధం అంటే ఏంటి? మంచికి చెడుకు మధ్య జరిగినటువంటి వాదమే ఈ యుద్ధం. ఈ యుద్ధాల్లో మంచిని నిలబెట్టాలి, చెడుని చేయాలి. అదే కదా భగవంతుడి యొక్క లక్ష్యం. అందువల్ల ఇంకోటి ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే మనం తెలుసుకోవాల్సింది, కృష్ణుడు ఇంకోటి కూడా చెప్పినాడు, నిర్గుణోపాసన గొప్పదా సగుణోపాసన గొప్పదా. దీని మీద చాలా పెద్ద పెద్ద తర్కాలు జరిగాయి, పెద్ద పెద్ద జరుగుతాయి, ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి, ఇంకా అనేక మతాలు వచ్చాయి. ఇవన్నీ కూడా చాలా జరిగాయి. నిర్గుణోపాసన సగుణోపాసన. నిర్గుణోపాసన వచ్చిన మతాలు ఏంటి? బౌద్ధ మతం, ఇస్లాం, తర్వాత జైనిజం, ఇట్లా రకరకాలు వచ్చాయి. ఈ మార్గాలన్నింటిలో కూడా ఎంతవరకు మనం వెళ్ళగలం? ఆత్మని తెలుసుకోవడం బట్టి మనం చేయగలం. చేసుకున్న తర్వాత ఆత్మని ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి, ఈ ఆత్మ యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి, ఈ తర్వాత ముందుకు ఎలా వెళ్ళగలదు అనేది మాత్రం మనకి తెలియదు. తర్వాత మాయావతులు ఏమంటారు? భగవంతుడు నిరాకారుడు, కానీ అప్పుడప్పుడు ఆకారం తీసుకుంటూ ఉంటాడు, అదే మాయావాదం. కానీ రామానుజులు దాన్ని ఖండించారు, మధ్వాచార్యులు వారు ఖండించారు, చైతన్య మహాప్రభువులు ఖండించారు. అందరూ కూడా దాన్ని ఖండించి ఏం చెప్పారు? భగవంతుడు నిజధామంలో చక్కగా ఉన్నాడు. అటువంటి మహానుభావుడి యొక్క దివ్య లక్షణాలు ఇవి. శరణాగతి గద్దెలో రామానుజులు చెప్తారు, భగవంతుడు ఈ దివ్య లక్షణాలతో, ఈ దివ్య ఆభరణాలతో, ఈ దివ్య విభూతులతో విలసిల్లుతున్నాడు అని చెప్పి అది అత్యద్భుతంగా ఆయన స్తోత్రం చేశాడు శరణాగతి గద్దె. తర్వాత మధ్వాచార్యుల వారు కృష్ణుడిని ఉడిపిలో అట్లాగే అత్యద్భుతమైన స్తోత్రం ఉంది ఆయన కూడా, శ్రీసుధ అని చెప్పి. తర్వాత అట్లాగే చైతన్య మహాప్రభు అనేకంగా చెప్పారు, చాలా తన భక్తుల ద్వారా అనేకమైన స్తోత్రాలను చేయించారు. తను స్వయంగా భగవంతుడు అయినప్పటికీ కూడాను తను కాకుండా తన భక్తుల ద్వారా, తన శిష్యుల ద్వారా అనేకమైన స్తోత్రాలను చేయించారు. అంతేకాకుండా కృష్ణుడు అనేటువంటిది ఒక తత్వం, ఒక నిరాకారం కాదు, అది పూర్ణ పురుషోత్తమ తత్వం. పురుషోత్తముడు ఆయన. ఆ పురుషోత్తమ ప్రాప్తంలో చెప్తాడు ఆయన. ఇంటి అభ్యాసంలో చెప్పాడు. ఏం చెప్పాడు? తద్భాసతే సూర్య రసశంకరక పావక యద్గత్వా నివర్తంతే తద్భావం మరో పరమమ్మ.
అని చక్కగా చెప్పాడు భగవంతుడు. చెప్పినప్పటికి కూడాను దాన్ని పక్కన పెట్టేసుకుంటారు. పక్కన పెట్టేసి వాళ్ళ యొక్క పిడివాదం అంటారే, ఆ పిడివాదాన్ని చేస్తారు. అది ప్రభుపాద ప్రతి చోట అడుగడుగున ఖండించారు. ప్రభుపాద గారు కూడా ఈ యొక్క నిరాకారవాదాన్ని ఖండించి ఆ తర్వాత భగవంతుడు ఎంత దయామయుడు చూడండి కదా. మనకి పంచవ్యూహాలు ఉన్నాయి. ఈ పంచవ్యూహాలు ఏమిటి? పరవ్యూహం, పరావతారం, తర్వాత పరావతారం, వ్యూహావతారం, విభవావతారం, అర్చావతారం, అర్చావతారం, అంతర్యామి అవతారం, అర్చావతారం. ఈ 5వది అర్చావతారం. ఈ అర్చావతారాన్ని మనం జయంగా పెట్టుకొని ఆ స్వామిని స్వయంగా భగవంతుడి పాంచభూతమైన పదార్థాలతో చేసినప్పటికీ ఒకసారి మనం ఆ భగవంతుడికి ప్రార్థన చేసి ఆయన పద్ధతిలో నాట పాంచరత్న పద్ధతులు మనం పూజించడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఆయనలో సచ్చిదానంద, ఆయన కూడా సచ్చిదానంద విగ్రహం అయిపోతుంది. అది కూడా అర్చా విగ్రహం కూడా సచ్చిదానంద విగ్రహం అయిపోతుంది. భగవంతుడికి 3 కాళ్ళ లక్షణాలు ఏంటి? సచ్చిత్ ఆనందం. ఇది ఆయన విగ్రహం. ఆయన రూపం సచ్చిదానంద రూపం. అందువల్ల మనం ఏం చేయాలి? ఆ భగవంతుడు ఎట్లా ఉంది? వేణుం కొనంత మరవింద దళాయకక్షం పరహావతం సంస్థాంబుధ సుందరాంగం సంతర్పకోటి కమనీ విశేషం గోవిందమాది పురుషం తమాం పెట్టారు. అటువంటి మూర్తిని మనం మనసులో చేసుకోకుండా ఎదురుగా కూడా పెట్టుకుని మనం పూజ చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి నిర్ధారించారు. ఇట్లా నిరాకార పిడివాదంలో ఒకసారి ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ నేను చెప్తాను. రామానుజులు వారు అద్వైత సిద్ధాంతి అయినటువంటి యాదవ ప్రకాశుడు అనేటువంటి ఆయన దగ్గర శిష్యరికం చేస్తున్నాడు. అప్పట్లో వేదాలన్నీ నేర్చుకోవడానికి వాళ్ళే అప్పుడు ఎక్కువ ఉన్నది వాళ్ళే, మన వాళ్ళు లేరు. అందుకంటే చోళుల పరిపాలన జరుగుతున్నది ఆ సమయంలో వాడికి ఎక్కువగా శైవ పరంగాను అద్వైత పరంగానే వాళ్ళు చెప్తుండేవాళ్ళు అనమాట. నిరాకారవాదాన్ని ఎక్కువ చెప్తుండేవాళ్ళు. అప్పుడు రామానుజులు వారు ఆయన దగ్గర శిష్యుడిగా కాంచీపురంలో ఆయన దగ్గర శిష్యుడు చేస్తూ ఆయన దగ్గర వేదాభ్యాసం చేస్తూ భగవద్భక్తిని నేర్చుకుంటున్నాడు. జ్ఞాన సముపార్జన చేస్తున్న సమయం అది. అంటే ఒక విధంగా దుస్సంగంలో ఉన్నాడు ఆయన. అయినప్పటికీ పరమ భక్తుడు కాబట్టి ఆయన దాన్ని అప్పుడప్పుడు గురువు గారు చెప్పే భాష్యాన్ని ఖండిస్తుండేవాడు. ఇది నువ్వు తప్పు చెప్తున్నావు గురువు గారు, ఇది నువ్వు చెప్తున్నాడు. అక్కడ అందువల్ల గురువు గారికి ప్రత్యేకమైన కోపం ఉంది. ఆయన వాడు తెలివిగలవాడిని భయం ఉంది, తర్వాత ప్రత్యేకమైన కోపం ఉంది. ఈ రెండింటితో ఆయన కూడా చాలా ఇదిగా ఫీల్ అవుతుండేవాడు, ఇంటర్నెట్ ఫీల్ అవుతుండేవాడు అని దాన్ని ఏమంటారు, అస్థిర చిత్తాన్ని ఫీల్ అవుతుండేవాడు అనమాట. ఒకసారి రామానుజుల వారు ఆయనకి ఒళ్ళు రుద్దుతూ స్నానం చేయించారు. తలంటి స్నానం చేయించబోతున్నాడు. నూనెతో రుద్దుతున్నాడు అనమాట. మనిషి చేసిన సమయంలో ఈ కప్యాసం పుండరీకాక్షం ఏవం మక్షిణి, భగవంతుడికి కళ్ళు కప్యాసం పుండరీకాక్షం, పుండరీకాక్షుడికి కళ్ళు, భగవంతుడి కళ్ళు ఇట్లా ఉంటాయి. కప్యాసం అనేది పుండరీకాక్షం, పద్మాల లాంటి భగవంతుడి కళ్ళు ఇట్లా ఉంటాయి అనేది కప్యాసం అనేది. దానికి ఆ నిఘంటుకు అర్థం చెప్పమంటే ఈయనేం చెప్పాడు? ఆ కళ్ళు భగవంతుడి కళ్ళు ఎర్ర కళ్ళలో ఉండేది చెప్పకుండా ఆయన ఏం చెప్పాడు? మన కోతి పెర్రలు ఎర్రగా ఉంటాయి కదా, అట్లా ఉంటాయని చెప్పాడు. ఎందుకు చెప్పాడు? భక్తుడు నిరాకారుడు, ఆయన ఏదైనా చెప్పచ్చు, మనం అవమానం చెప్పచ్చు అనే పద్ధతిలో ఒక తేలిక భావంతో ఆయన చెప్పాడు. అప్పుడు వెంటనే రుద్దుతున్నటువంటి మాలిష్ చేస్తున్నట్టు రామానుజుల వారికి కళ్ళ మీద ఒకసారి బొట్ట నీళ్ళు వచ్చాయి. కన్నీళ్ళు వచ్చి ఆ వేడి కన్నీళ్లు ఈయన తొడ మీద పడ్డాయి. ఎవరా ఏడ్చాను చూస్తే రామానుజులు. ఎందుకయ్యా ఏడుస్తున్నావు? ఎందుకంటే స్వామి అత్యద్భుత సౌందర్యం భగవంతుడి కన్నుని ఒక నీచ భావంతో మీరు పోల్చారు, అందుకు నాకు బాధ కలిగింది స్వామి అన్నాడు. అయితే నువ్వు చెప్పగలిగింది చెప్పమన్నాడు. అప్పుడు ఏం చెప్పాడు? కప్యాసం అంటే ఏంటి? బాగా మంచి నీటిలో మంచి బురదలో నుంచి పైకి వచ్చినటువంటి కాడతో, బలమైన కాడతో ఉన్నటువంటి కాడకు ఉన్నటువంటి పద్మం రేకులు ఎలా తెల్లగాను ఎర్రగాను ఉంటాయో అటువంటి పద్మాల రేకులు, స్నిగ్ధమైన రేకులు. ఎట్లాంటి పద్మ రేకులు ఎలా ఉంటాయి? చుట్టూతో అనేమో ఎరుపు రంగు ఉంటుంది, మధ్యలో తెల్లగా ఉంటుంది. నిజమైన మంచి పద్మాలు. అట్లాంటి రేకులు కలిగినటువంటి అటువంటి కళ్ళు కలిగినటువంటి భగవంతుడు అత్యద్భుత సౌందర్యవంతుడు భగవంతుడు అట్లా కాదు, అంతమైన కళ్ళతో ఉంటాడు అని చెప్పాల్సింది పోయి మీరు ఇలా చెప్పారు, అది నాకు బాధ కలిగించింది అని చెప్పారు. అట్లా అనేక సందర్భాల్లో ఆయన ఇట్లా భగవంతుడి యొక్క సగుణ రూపాన్ని సమర్థిస్తూ నిర్గుణ రూపాన్ని ఖండిస్తూ ఆయనకు అనేకమైనటువంటి వాదనలు చేశారన్నమాట. అట్లాగే మహానుభావుని చైతన్య బాబు చాలా తరచు చెప్పారు. ఈ మాయావధులతో వాదన చేసినప్పుడు ఆయన చెప్పుకొని వచ్చారు. భగవంతుడి యొక్క సగుణం యొక్క శక్తి ఏమిటి, ఆయన యొక్క నామం యొక్క శక్తి ఏమిటి, ఆయన యొక్క అనుగ్రహం ఎలా మనం ప్రశ్నిస్తుందని చాలా చెప్పారు. ఇట్లా ఉన్నప్పటికీ 27 లక్షణాలు మనలో రావడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ 27 లక్షణాలు మనం ఎవరైతే ఇట్లా 27 లక్షణాలు కలిగి ఉంటారో భక్తి యుగంలో చెప్పిన 27 లక్షణాలు వాళ్ళంతా నాకు ప్రియులని చెప్తున్నాడు భగవంతుడు.
కనీసం ఒక్క లక్షణం మనం పెంపొందింపు చేసుకుంటే కొద్దిగానే పెరగమంటే రాదు. అందులో 27 లక్షణాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ లక్షణాలు భగవంతుడికి ప్రియమైన ఈ లక్షణాన్ని మనం పెంపొందించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇక్కడ ఒక చిన్న కథ మీకు భగవంతుడికి ప్రీతిని ఎలా ఆయన చూపించాడు అనేటువంటిది ఈ లక్షణాలు కలిగిన ఒక వ్యక్తి మీద ఎలా చూపించిందో చిన్న కథ అని చూపిస్తాను నేను. భగవంతుడు భారత యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత మీ అందరికీ తెలిసింది, భారత యుద్ధం రాజు ఏం చేశాడు, అశ్వమేధయాగం చేశాడు. ధర్మరాజు అశ్వమేధయాగం చేస్తాడు. ధర్మరాజు అశ్వమేధయాగం చేసినప్పుడు ఆ అశ్వమేధ యాగంలో గుర్రాన్ని వదులుతారు కదా, గుర్రాన్ని వదిలినప్పుడు గుర్రం వెళ్ళిపోతుంటుంది. గుర్రం ఎక్కడికి వదిలితే ఆ దేశపు రాజుతో ఆయన యుద్ధం చేయాలి. లేదా ఆ రాజు ఈయనకంటే గొప్పవారు కాకపోయినప్పుడు ఆయన ఈయనకే సరెండర్ అయ్యి ఈయన దగ్గరికి వచ్చి ఆహ్వానం తీసుకొని ఆయన సామంతుగా ఉండి ఆయనతో పాటు ఆయన కూడా ఆయన అనుసరిస్తారు అనమాట ఈ గుర్రంతో. ఇట్లా జరుగుతుంది అనమాట ఈ అశ్వమేధ యాగంలో. అందరూ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు భూభండాలంతా జయించిన తర్వాత అప్పుడు వెనక్కి వచ్చి ఆ గౌరవంతో అశ్వమేధ యాగం నిర్వహణ జరుగుతుంది అనమాట. ఆ యజ్ఞ నిర్వహణ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు అర్జునుడు వెళ్తున్నాడు. అర్జునుడు తన యొక్క కర్ణుడి కొడుకుతోటి తన యొక్క ఇతర సేనాధిపతులతో కలిసి యుద్ధానికి వెళ్తున్నాడు. అదే మన గుర్రాన్ని తీసుకొని ఈ భూబంధం అంతా సంచరిస్తున్నాడు. సంచరిస్తున్న సమయంలో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దక్షిణాపథానికి వచ్చారు. దక్షిణాపథంలో ఒక రాజ్యంలో అక్కడ ఆయన పేరు మయూరధ్వజుడు రాజు ఉన్నాడు. మహానుభావుడు ఆయన, చాలా గొప్ప పరమ భక్తుడు ఆయన. ఈ మయూరధ్వజుడికి తామ్రధ్వజుడు కొడుకున్నాడు. ఈ తామ్రధ్వజుడు ఏం చేశాడు, చిన్నవాడు కదా, హుషారైన వాడు కదా, హుషారుగా ఉంటాడు. హుషారుగా ఉంటాడు, పెద్దవాళ్ళంతా ఆలోచన చేయరు. ఇప్పుడు ఏం చేశాడు, ఇతను వచ్చాడు వేటకని వచ్చి చూస్తే ఈ గుర్రం కనపడింది. కనపడేసి ఏంటి గుర్రం, దాని మీద పట్టిక పుట్టింది. ఇది గుర్రానికి అదే యజమాని ధర్మరాజు గారు, ఆయన అశ్వమేధం చేస్తున్నారు. ఈ అశ్వమేధ యాగంలో ఆయనకి సామంతులుగా ఉంది, ఆయన అశ్వమేధ యాగం సమర్థించేవారు అయితే ఈ గుర్రాన్ని వదిలిపెట్టండి, లేదంటే మీకు నాతో ఆయన్ని ఎదుర్కోవాలనుకుంటే ఈ గుర్రాన్ని పట్టుకోండి అని దాని మీద ఒక బంగారు పలకం మీద రాసి కనపడతాయి. అప్పుడు ఈ తామ్రధ్వజుడు ఏమనుకున్నాడు, నేనేం తక్కువ వాడినా, నేను చాలా గొప్పవాడిని, పరమ వీరుని నేను, కాబట్టి నేను ఈ గుర్రాన్ని నేను పట్టుకుంటాను అనుకున్నాడు. తండ్రికి చెప్పాల, పట్టుకుంటానని చెప్పి పట్టుకున్నాడు. అది ఎవరి గుర్రం అనేది తెలిసి కూడా పట్టుకున్నాడు. ఎందుకు పట్టుకున్నాడు తర్వాత తెలుస్తుంది. పట్టుకొని తీసుకొచ్చాడు, తండ్రి దగ్గర తీసుకొచ్చాడు. నాయన తప్పు చేసావు, ఇది మన భగవంతుడు కృష్ణుడి యొక్క స్నేహితుడు అర్జునుడు, అటువంటి ఆయన వస్తున్నాడని చెప్పేసి మీరు పట్టుకొచ్చావంటే, మీరు కృష్ణ దర్శనం కావాలన్నారు కదా తండ్రి, అందుకని నేను తెచ్చాను, కృష్ణ దర్శనం ఈ విధంగా అవుతుంది మనకని చెప్పి అతను చెప్పాడు అనమాట. సరే అని చెప్పి ఆ గుర్రాన్ని వాళ్ళ యొక్క గుర్రశాలలో బంధించారు. అప్పుడు అర్జునుడు కబురు పంపించాడు, మా గుర్రం వదిలిపెట్టండి, మీరు భక్తులు కదా, మీకు తగదని చెప్పి. కానీ వాళ్ళు వినలా, మేము మీతో యుద్ధమే చేస్తామన్నారు. యుద్ధం మొదలైంది, ఇద్దరి మధ్య యుద్ధం మొదలైంది. అయితే ఎంత యుద్ధం జరిగినా కూడా వాళ్ళు ఓడిపోవట్లేదు. అర్జునుడికి ఏమి తోచలా, ఏం చేయాలి, ఇదేం కిట్టా జరుగుతుంది అనుకుంది. భగవంతుని ప్రార్థన చేస్తున్నారు. కృష్ణుడు రాలిగా, కృష్ణుడు ఆయన నెంబర్ లేడు కదా ఇప్పుడు, అని కృష్ణ ప్రార్థన, కృష్ణుని భగవంతుని కలుసుకున్నాను. ఆయన కృష్ణ ఇలా జరుగుతోంది, ఏం చేయాలి నేను, నా యొక్క ఒక కురుక్షేత్ర యుద్ధం కంటే కూడా భయంకరంగా ఉంది యుద్ధం నాకు అని చెప్పి ప్రార్థన చేశారు. అప్పుడు భగవంతుడు ప్రత్యక్షం అయ్యాడు. ఆయన ఏంటంటే ఇదంటే వాళ్ళు పరమ భక్తులు, నాకు వాళ్ళని నేను ఎలా ఓడింపజేస్తాను, కానీ నీకు వాళ్ళ భక్తి ఏమిటో కూడా నేను చూపిస్తాను రమ్మని చెప్పి ఏం చేశాడు, నెక్స్ట్ తెల్లవారంగానే ఆ ఇద్దరు కూడా బ్రాహ్మణుడిగా అర్జునుడు కృష్ణుడు వేషాలు వేసుకొని ఆ రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళారు. వెళ్ళితే ఏం చేశారు, వెళ్ళి రాజుగారి దగ్గరికి, రాజా ఒక పరిస్థితి, మాకు మేము యజ్ఞం చేయడానికి సంపాదాలు చేసుకుంటూ అడవి ద్వారా ప్రయాణం చేస్తున్నాం. ఆ సమయంలో ఒక పెద్ద సింహం వచ్చి నా కుమారుడిని పట్టుకొని తింటానని గొడవపెట్టింది. అప్పుడు దానికి మాట ఇచ్చాను, మేము యజ్ఞం పూర్తి చేసిన తర్వాత మా పిల్లవాడిని చేస్తానని చెప్పాను. దానికి ఆ సింహం జాలిపడి, నువ్వు ఒక పని చేయొచ్చు, ఈ సింహం ఈ పిల్లవాడు నాకు అక్కర్లేదు, ఈ పిల్లవాడితో సమానమైన మాంసాన్ని నాకు ఒక మంచి ధర్మాత్ముడు ఒక రాజు, ఎవరైనా సరే ఒక ధర్మాత్ముడి యొక్క కుడి భాగం మాత్రమే నాకు తీసుకొచ్చింది, ఈ కుడి భాగం మాత్రం నాకు తెచ్చిస్తే నేను సంతోషిస్తాను, నీ పిల్లవాడు వదిలిపెట్టేస్తాను అని చెప్పింది. అందువల్ల నాకు ఈ రాజ్యం యొక్క రాజు ధర్మాత్ముడని విన్నాను నేను, అందుకని వచ్చాను. ఆయన మహారాజా మయూరధ్వజ, నన్ను రక్షించి నా పిల్లవాడిని కాపాడతాడు. ఇప్పుడు మయూరధ్వజుడే ఉన్నాడు, తప్పకుండా స్వామి అని చెప్పి అన్నాడు. కానీ ఒక రకంగా ఖండించకూడదు, రంపంతో కొయ్యాలన్నాడు. ఆయన శరం మీద చెరపెట్టి, మిమ్మల్ని రంపంతో కొయ్యాలి, ఆ రంపంతో వచ్చి కుడి భాగాన్ని మాకు ఇవ్వండి,
ఎడం భాగం మీకు మీ ఇష్టం ఏం చేసుకుంటారు, కుడి భాగాన్ని మాత్రమే మాకు ఇవ్వమని అనేసరికి సరే పర్వాలేదు అని చెప్పి, ఇంకోటి ఏం చెప్పాడు, నీ భార్య నీ కొడుకే ఆ రంపంతో కొయ్యాలి నేను అని చెప్పారు. అదొక పెద్ద శిక్ష చూడండి అనేసరికి కృష్ణుడు ఏమన్నా, రాజు ఏమన్నాడు, అన్నిటికీ ఒప్పుకున్నాడు. చాలా సంతోషం, మీరు మాట ఇచ్చాను తప్పకుండా చేస్తారని చెప్పి భార్య ఒక పక్క, కుమారుడు సామ్రాజ్యం ఒక పక్క ఆయన రంపంతో పోస్తున్నారు. పోస్తున్న సమయంలో ఏమైంది, కుడి కన్నేమో ఆనందంగా ఉంది, ఎడం కన్నం నుండి నీళ్లు కాస్తుంది. ఈ బ్రాహ్మడికి ఒకసారి కోపం వచ్చింది. కోపం వచ్చి నువ్వు ఏడుస్తున్నావు, సంతోషంగా ఇవ్వటం లేదు, నువ్వు ఏడుస్తూ ఇస్తున్నావు అని చెప్పి రాజుగారి మీద ఒక్కసారిగా ఎగిరిపడ్డాడు. ఎగిరిపడేసరికి మయూరుడు ఏమన్నాడు, అదే లేదు స్వామి, నా ఈ శరీరం అంతా ఉపయోగపడితే బాగుండేది కదా, ఈ యొక్క కుడి భాగం ఒక్కటే నువ్వు అడిగావేంటి, ఈ ఎడం భాగం కూడా దాన్ని ఏం పాపం చేసుకుంది, ఈ ఎడం భాగం కూడా నీకే ఇస్తే ఎంత బాగుండు అనేటువంటి భావం వచ్చి నా కళ్ళంపడి నీళ్ళు వచ్చాయి తప్ప నాకు నీకు ఇవ్వడంలో ఎటువంటి దుఃఖం లేదు, సంపూర్ణమైన ఆనందం ఉంది, తీసుకుంటానికి తీసుకోమన్నారు. అప్పుడు కృష్ణుడు ఆపేశాడు, రంపంతో పోయడాన్ని ఆపేసి అర్జునుడు అది సమస్యత్రో సమానం అని శీతోష్ణకు పేరు సమసంగవచ్చిత తుల్య నిందా స్థితిని సంతుష్టో ఏనకించి, ఎంత సంతుష్టుడో చూడు, ఆయన ఎట్లా ఉన్నాడు చూడు, స్థిరమతి, తను ఇచ్చేటువంటి దానాన్ని ఎంత స్థిరమతితో ఇస్తున్నాడు, తను ఇంకా ఇతర భాగం కూడా ఉపయోగపడలేదు బాధపడుతున్నాడు తప్ప ఈయన ఏమి ఇంకా దేనికి బాధపడలేదు, ఇది కూడా భగవత్ సేవలో ఉపయోగించాలి అనేటువంటి భావాన్ని ఆయన వ్యక్తం చేయటం ఎంత గొప్ప ఇది. ఇటువంటి భక్తుడు ఉండటం వల్ల నాకు ఇంత సంతోషం కలిగి నేనే వద్దాం అనుకుంటున్నాను, నీ ద్వారా ఇప్పుడు రావడం జరిగింది అని చెప్పి ఆయన యొక్క గాయాన్ని తన యొక్క చేతితో స్పర్శించి ఆయన గాయాలు మానేసి ఆయన మయూరధ్వజ, వీరు అర్జునుడితోటి నీ దర్శనం అయింది కదా, నీకు దర్శనం ఇచ్చాను కదా నేను, కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు సామంతులై రాజసూయాగాన్ని మన అశ్వమేధ యాగాన్ని పరిసమాప్తి చేయడం కోసం వీరు కూడా సహకరించండి అని చెప్పి చెప్పాడు. అట్లా భగవంతుడు అటువంటి వాళ్ళంతా ఆయనకి ప్రియులు అంటున్నాడు. ఇటువంటి వాళ్ళు మనకి 27 లక్షణాల్లో ఏ ఒక్క లక్షణంలో ఉన్నా కూడా భగవంతుడికి మనం ప్రియులు అవుతాం. ఏమేంటి 13 శ్లోకం చెప్తున్నాడు కదా, ఎవరికి నీ కష్టమును కలిగించిన వాడు, ఎవరి చేతను కలత గుడ్డు కాని వాడు, సుఖ దుఃఖములందును మరియు భయోద్వేగములందు సమచిత్తునుగా ఉండేవాడు ఒక మనుషుడు నాకు చూడండి. భయోద్వేగములందు కూడా సమచిత్తంతో ఉంటారు. ఏంటి, ఏం భయం కానీ ఉద్వేగం కానీ ఏవి రాకుండా సమచిత్తం అంటే ఎట్లా, భయం ఏదైనా పెద్ద కష్టం వచ్చింది, ఇప్పుడు ఈ కరోనా వస్తుంది, ఈ కరోనా గురించి మనం భయపడకూడదు. కృష్ణుడు ఉన్నాడుగా మనకి, కృష్ణుడు చూస్తాడు. కృష్ణుడు మన ప్రయత్నం మనం చేయాలి, మనం చేసే కర్మ మనం చేయాలి. చేసి ఆ కర్మని కృష్ణుడికి అర్పించి, స్వామి నేను చేయవలసిన కర్మ నేను చేశా, ఇక నీది కర్మ, నీ యొక్క కర్మ కావాలి, నీ యొక్క అనుగ్రహం మాకు కావాలి. కర్మ అంటే ఇక్కడ అనుగ్రహం, ఈ అనుగ్రహాన్ని నువ్వు చూపించు స్వామి అనేసి ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థన చేస్తే తప్పకుండా ఆయన మనల్ని కాపాడతాడు. అటు మీరు నాకు ప్రియులు అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, అటువంటి వాళ్ళండి. అది కూడా భగవంతుడు సమచిత్తుడుగా ఉండేటువంటి వాడు, సుఖ దుఃఖాలను కూడా సమచిత్తంగా ఉండేటువంటి వాడు. సుఖం వచ్చినప్పుడు సంతోషపడుతూ ఎగిరిపడుతూ, దుఃఖం వచ్చినప్పుడు కుంగిపోతూ ఉండకూడదు. సుఖం దుఃఖం సమానంగా చూడాలి. అట్లాగే సూర్య నిందాస్థితి అనే తీసుకోవాలి. అట్లాగే ఇవన్నీ కూడా ఈ 13 నుంచి 19 వరకు అన్ని శ్లోకాలు కూడా ఈ 27 లక్షణాలు స్వామి వాళ్ళ దగ్గర చెప్పారనమాట. ఇవందరూ కూడా నాకు ప్రియులు అంటే, అందువల్ల మనం ఆ భగవంతుడికి ఆ ప్రియత్వాన్ని పొందడం కోసం ఈ లక్షణాలు ఏ ఒక్క లక్షణం మనం సాధించినా కూడా అది గొప్పే. దానికి ఏం చేయాలనేటువంటి దానికి సాధన ఎట్లా చేయాలి మనం అనేటువంటి ఒక దానికి ఏం చెప్తాడంటే, 4 అధ్యాయాలు భగవంతుడి దగ్గర రూప గోస్వామి వారు ఏం చెప్పారంటే, ఆదౌ శ్రద్ధ తత సాధు సంగో అధ భజన క్రియా తతో అనర్థ నివృత్తి స్యాత్ తతో నిష్ఠా రుచిస్తతః అథాశక్తి తతో భావః తతః ప్రేమాభ్యుదయచ్చతి సాధకానామయం ప్రేమ్న ప్రాదుర్భావి భవ్యక్రమః. ఎట్లా వస్తాయిట, ఆదౌ శ్రద్ధ, మనలో మొట్టమొదటి కావాల్సిన శ్రద్ధ అంటే ఏంటి, పెద్దల మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ వాళ్ళు చెప్పిన పద్ధతిలో ఆచరించడం. మనకి కృష్ణ భక్తి భావన భావనలో కూడా రూపాది వర్ణాశ్రమ పద్ధతిలో మనం ఏం చేయాలో, ఎట్లా చేయాలో, కృష్ణ భక్తిని ఎలా మనం సాధించాలో, ఆయన సేవ చేయాలో చెప్పారు. ఇక్కడ ఇంకో విశేష రహస్యం ఏంటంటే, కృష్ణ భక్తి భావనలో మనం భగవంతుని సేవిస్తున్నప్పుడు మన మనసు స్వచ్ఛంగా ఆటోమేటిక్ గా అది
స్థిరపడుతుంది, మనసు స్థిరపడుతుంది. ఎందుకని మనం ఆలోచనలు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని సేవించడంలోను, భగవంతుడికి అలంకారం చేయడంలోను, ఆయన యొక్క పూలమాలలు కట్టడంలోను, రకరకాల సేవలు మనకు ఉన్నాయి కదా. ఈ సేవలన్నీ చేస్తుండగా మన మనసు ఎప్పుడు కూడా ఆలోచనలు ఎట్టుంటాయి, అటే ఉంటాయి. భగవంతుడికి ఇంకా ఎంత అందమైన పూలమాలలు కట్టాలి, ఇంకా ఎంత అందంగా అలంకరించాలి, ఇంకా తిలకం ఎలా భగవంతుడికి అందమైన తిలకం ఎలా తిట్టాలి, భగవంతుడికి ఎటువంటి కిరీటం పెట్టాలి, భగవంతుడికి ఎటువంటి నగలు పెట్టాలి, ఇట్లా ఈ ఆలోచనలు మన యశోదాదేవి ఏ ఆలోచనలు చేస్తుందో అటువంటి ఆలోచనలు కూడా చేస్తా ఉన్నాం. చేసినప్పుడు మన మనసులో ఎటువంటి ఇతర ఆలోచనలు రావు కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది. భగవంతుడిని సంతోష పెట్టాలి అనే ఆత్మిక భావం, గోపికల్లో ఉన్న భావం మనలో కూడా రావాలంటారు. గోపికలు చూడండి ఏం చేశారు, కృష్ణుడికి తలనొప్పి వచ్చింది అన్నారు. తలనొప్పి వచ్చింది అనగానే ఏం చేశారు, నారద మహర్షికి చెప్పాడు. నారద మహర్షి పరమభక్తుడు కదా. దీనికి మంది ఏమిటంటే పరమభక్తుడి యొక్క పాదధులి ఆయన తల మీద పెట్టుకుంటే, తలకి రాసుకుంటే తగ్గిపోతుంది అన్నారు. అప్పుడు ఈయన ఏం చేశాడు, నారదుడు పరమభక్తుడేగా, మరి నారదుడు ఎందుకు ఇలా నాకు పాపం వస్తుంది అనుకున్నాడు. పరమభక్తుడు నారదుడికి అక్కడ సందేహం వచ్చి ఆయనే ఉన్నాడు, నేను కాదు ఇంకెవరిగా భక్తులు ఉన్నారని చూస్తానని చెప్పి అందరినీ అడుగుతూ పోయాడు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఎవరు కూడా ప్రతి వాళ్ళు కూడా అమ్మమ్మ మాకు పాపం కృష్ణుడు నెత్తి మీద మా పాదం ఏమిటి అని చెప్పి అందరూ కూడా పక్కన తప్పుకున్నారు. చివరికి ఎక్కడికి చేరాడు, బృందావనం చేరి గోపికలు అడగటమే తడవుగా ఇంకా ఎంత దుమ్ము కావాలి, ఇంకా ఎంత మా పాదతుడికి కావాలి, కృష్ణుడికి నయమేయడమే మాకు కావాలంటే, నయమైతే మాకు పాపం మేము రౌరవాది నరకాలకు పోయినా మాకు పర్వాలేదు, ఇదిగో తీసుకువెళ్ళి ఎంత కావాలి తీసుకెళ్ళి. అది ఆలోచన. ఇంకా దాని సందేహం పడరా చూడండి, సందేహం అంటే అటువంటి భక్తి మనలో ప్రస్తుతం కావాలన్నమాట. ప్రస్తుతం కావడానికి చాలా సాధన చేయాలి. సాధనలో మనం ఇంకా ముందుకు పోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న కథ, భగవంతుడి యొక్క భగవద్భక్తిలో ఎటువంటి వాడికైనా నిశ్చలంగా భయంకరమైన ఆపదలు వచ్చినా కూడా స్థిరచిత్తంతో ఉండేటువంటి ఒక మహానుభావుడి యొక్క కథ మనం చెప్పుకుందాం, అంబరీషోపాఖ్యానం. అంబరీషుడు కూడా అటువంటి వాడే. అంబరీషుడు ఏం చేశాడు, ఏకాదశి వ్రతం చేస్తున్నాడు. భగవంతుడి యొక్క దయకు పాత్రుడయ్యాడు. ఆయన అనుగ్రహం వల్ల తన రాజ్యాన్ని, తన ఈ పృథ్వీనందరినీ రక్షించడం కోసం చక్రాన్ని వరంగా పొందినటువంటి మహానుభావుడు ఆయన. అటువంటి గొప్పవాడు, అంత భగవంతుడికి అంత ప్రీతి ఆయన అంటే. ఇక్కడ ఆయన కూడా ఒక ప్రియమైనటువంటి వాడు. దీనిలో ఈ లక్షణాలన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి 27 లక్షణాలు ఆయనలో ఉన్నాయి. అటువంటి పోది పెట్టిన ఆకారం 27 లక్షణాలు ఆకారం పొందినటువంటి వాడు వాళ్ళలో ఒకటైనటువంటి మహానుభావుడు అంబరీషుడు. అట్లాగే మహాజనులు చాలా మంది ఉన్నారు, భీష్ముడు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా అటువంటి వాళ్ళు. వీళ్ళందరూ కూడా సగుణ ఉపాసననే సమర్థించారు. అందువల్ల మహాజనులు ఏ పద్ధతిని సమర్థించారో ఆ పాఠంలో మనం పోవటమే మన యొక్క ధర్మం. వాళ్ళంతా కూడా సగుణోపాసనని సమర్థించారు. భగవద్గీత దివ్య స్వరూపం ఇట్లా ఉంటుంది, ఆ స్వరూపాన్ని మనం ఆరాధించాలి. విచిత్రం ఏంటంటే భగవంతుడి యొక్క స్వరూపాన్ని 1000 గుణాలు, ఆయన యొక్క లక్షణాలన్నింటినీ కూడా 1000 నామాలతో విష్ణు సహస్రనామం చెప్పాడు. ఎవరు? భీష్మ పితామహుడు. గోధర్మ సర్వధర్మానం భవత పరమమత కిం జపన్ ముచ్చితే జంతు జన్మ సంసారం అని చెప్పి అర్జునుడు అడిగాడు. మనం అంతా జంతువుల కింద లెక్క, జంతువులు మానవులు ఒక జంతువుల కింద లెక్కైనా ఆయన కోరాడు అనమాట. ఈ గోధర్మ సర్వకి హిమేకం దైవతంలోకి హింబాపేకం పయనం సుమంతకం సమర్థంత ప్రాప్నుయులు మానవాసుభం. దేవుడిని ప్రార్థించాలి. ఏ దేవుడిని ప్రార్థిస్తే మనకు అన్ని రకాల శుభాలు కలుగుతాయి, మనలో శుభలక్షణాలు వస్తాయి అని అడిగాడు. తర్వాత వేదర్మ సర్వకి ఇది అడిగాడు అనమాట. గోధర్మ సర్వధర్మం భవత పరమోత కిం జపన్ ముచ్చితే జంతు జన్మ సంసారం అంటున్నాడు. ఈ జన్మ సంసారం అంతా నుంచి పూర్తిగా విముక్తుడు అవ్వాలంటే, ఈ జనన మరణాలు ఈ చక్రాన్ని మనం తప్పించుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి, ఎవరిని శరణు వేయాలి అనేటువంటి దీన్ని అర్జునుడు భీష్ముడు ముందు ఉంచాడు. అప్పుడు భీష్ముడు ఏం చెప్పాడు, 1000 నామాలు ఋషి పరిగి తాని నామాన్ని చెప్పి ఆయన దేవదేవుని అంటే కృష్ణుని ప్రార్థన చేయి. పవిత్రాణం పవిత్రంలో మంగళాంచంగళం దైవతం దేవతానంత అవ్యయపిత అంటే ఎటువంటి అందరికీ పంచినటువంటి వాడు, అవ్యయుడైనటువంటి వాడు ఆయన భగవంతుడే, పరమ పవిత్రుడు. ఆయన్ని ప్రార్థిస్తే ఆయన కానీ శరణు పెడితే చాలు అని చెప్పి ఆ తర్వాత 1000 నామాలు ఆయన యొక్క దివ్య గుణాలన్నింటినీ కూడా 1000 నామాలతో వర్ణించారు. విష్ణు సహస్రనామం అంటే దివ్య గుణాలే. ఆయన యొక్క దివ్య గుణాలన్నింటినీ కూడా ఆయన యొక్క ఆ దివ్య గుణాలు, దివ్యమైన విభూతులు అవే ఆ 1000 నామాలు. ఆ 1000 నామాలు మన తెలివిగా శ్రీరామ రామ రామ రమ్యరామంలో సహస్రనామ తత్తులు రామనామం అంటే సరిపోదు. గుర్తుంచుకుంటారు ఆ దివ్య రూపాలు. అవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క రామంతో ఒక రూపం కూడా ఉంది.
ఆ రూపాలను కూడా మనం గుర్తు చేసుకుంటుండాలి. అట్లా చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనలో ఉంటుంది సాధన ఇంకా ఇంకా బలపడుతుంది అనమాట. అందువల్ల విష్ణు సహస్రనామం చేయటం అనేటువంటిది ఒక అదృష్టం కింద భావించాలి మనం. విష్ణు సహస్రనామం చాలా గొప్పది. ఆ గొప్పది ఏంటంటే కానీ ఒక మహాజనుడి భీష్ముడు బోధించినటువంటి స్తోత్రం అన్నమాట. మహాజనుడి స్తోత్రాలు మనకి ఆదర్శంగా మహాప్రభుత్వాలు చెప్తారు. ఆ మహాజనుడి భీష్ముడి స్తోత్రాన్ని మనం చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు, ఇక్కడ నిరాకారవాదం చెప్పరా, భగవంతుడు సగుణ రూపంలోనే ఉంటాడు, ఆయనకి విభూతులు ఉన్నాయి, ఆయనకి దివ్య లక్షణాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి చెబుతూ భీష్ముడు అర్జునుడికి చెప్పాడు. ఈ విష్ణు సహస్రనామానికి గొప్ప భాష్యం రాశారు ఎవరు, శంకరాచార్యులు వారు. శంకరాచార్యులు వారు విష్ణు సహస్రనామానికి గొప్ప భాష్యం రాశారు. అదే మాయావాదం అంటే గొప్ప భాష్యం. తర్వాత ఆయన ఏమంటాడు, ఓంకారాన్ని ఒప్పుకోడు. తత్వమసి అంటాడు. తత్వమసి అంటే తత్వం తత్వమసి. తత్వమసి అంటే త్వం, నీ తత్ అంటే నువ్వు, త్వం అంటే భగవంతుడు ఒకటే అనేటువంటి చెప్తారు. అది ఒప్పుకోడు వైష్ణవుడు. వైష్ణవులు ఏమంటారు, ఓంకారంలో 3 ఉన్నాయి. ఏమిటవి, ఆ ఊమ. ఈ విజయోగోస్వామి వారు చెప్పారు అనమాట. ఆ అంటే కృష్ణ భగవానుడు యొక్క దివ్య స్వరూపం, దివ్య విభూతులు. ఆ ఊ అంటే రాధాదేవి, ఆవిడ యొక్క దివ్య విభూతులు. మా అంటే జీవతత్వం. కాబట్టి మనం ఈ రాధాకృష్ణ తత్వాన్ని కనుక మనం ఆశ్రయిస్తే జీవతత్వం ఉద్ధరింపబడుతుంది అనేటువంటిది చెప్తారు. అందువల్ల ఓం అనేటువంటి వైష్ణవులందరికీ కూడా ముఖ్యమైన పదం. అందుకని ఇక్కడ భగవంతుడు 10వ అధ్యాయంలో చెప్తాడు, 25వ శ్లోకంలో ఏం చెప్పాడు, పదకొండవ అధ్యాయం 20 చెప్తున్న మహర్షిణాం భృగురహం గిరామస్మేకమక్షరం. గిరామస్మేక అక్షరం అంటే శబ్దమైన ధనుల్లో ఓంకారాన్ని, ఏకమక్షరం అంటే ఓంకారం. అది చెప్తాడు మహర్షుల భృగువును, ధనులలో ఓంకారం, దివ్యమైన ఓంకారం చెప్తాడు. ఈ ఓంకారంతో మన నామాలన్నీ కూడా ఉంటాయి. అందువల్ల ప్రతి నామానికి ముందు ఓం చేరుస్తాం మనం. ఈ ఓం చేర్చడం వల్ల మన యొక్క ఆ నామ యొక్క విభూతి పరిపుష్టి చెంది సంపూర్ణం అవుతుంది అనమాట. అందుకని భగవంతుడు ఈ నామాన్ని మన వైష్ణవంలో ఎప్పుడు కూడా ఓంకారం ముఖ్యమైనటువంటిది. తత్వం వచ్చి మనకి ముఖ్యమైనటువంటిది కాదు. అంతేకాకుండా అహం బ్రహ్మాస్మి కూడా మనకి ముఖ్యమైనటువంటిది కాదు. మనకి బ్రహ్మసూత్రాలన్నింటిలోకి మనం భగవంతుడిని ఒకటిగా, భగవంతుడు విడిగానే ఉంటాడు, జీవతత్వం వేరుగా ఉంటుంది. జీవతత్వం భగవంతుడికి సేవాభావంతో సేవ చేసి తన యొక్క జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకుంటుంది, తన యొక్క ఉనికిని సార్థకం చేసుకుంటుంది అనేటువంటిది వైష్ణవ తత్వం అన్నమాట. ఈ వైష్ణవ తత్వాన్ని మనం ఎప్పుడు ఊహించాలి. తర్వాత ఇంకోటి, ఇక్కడ ఒక పరమభక్తుడు ఇంకో ఆయన ఉన్నాడు, దాశరథి అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు. ఆయన శ్రీరంగనాథుడిగా సేవ చేస్తుండేవాడు. రామానుజుడు అంటే శిష్యుడు ఆయన. ఒకరోజు ఏమైంది, ఆయన తోటలో పూలు కోస్తున్నప్పుడు ఒక పాము కనపడింది. ఆ పాముకి ఏమైంది, నోట్లో ముళ్ళు గుచ్చుకొని సతమత పట్టుకోవడం. అందరూ కూడా ఎవరు వచ్చినా చూస్తున్నారు తప్ప దాన్ని పట్టించుకోవాలి. ఆయన ఏం చేశాడు, అప్పుడు జాలి తడి ఆ పామును తీసుకొని తన యొక్క వేలుని ఆ పాము యొక్క నోట్లో పెట్టి ఆ ముళ్ళు తీశాడు. అది వెంటనే కాటేసింది. చూడండి, పాము కదా, అది పాము భయం ఉంటుంది కదా, ఈ ముళ్ళు తీసేశాడు, పాము కాటేసింది. ఆయన అప్పుడు అందరూ కూడా అయ్యో మంది చేసుకోవాలి భయపెడుతూ చెప్తారు. అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు, ఈ పాముకి ఒక మూట్లోనే విషయం ఉంది, నాకు నీళ్ళు ఉంది ఆ విషయమే. అందువల్ల అది చచ్చిపోతుంది, నాకు భయపడుతున్నాను, నేను చాలు, అది చచ్చిపోతుంది, అది కష్టపడుతుంది, దాని ముళ్ళు తీసా. చూడండి, ఏ సర్వభూతాలు ఎందు చెప్తాడు, ఒక చోట చెప్తాడు, ఆ లక్షణం కూడా భూతముల ఎందు, సర్వభూతముల ఎందు మనం దైత్యాడు. అద్వేష్ట సర్వభూతానం, అద్వేష్ట సర్వభూతానం. అందరి జీవితం ఎందు ద్వేషం దేని ఎందు ఉండకూడదు. అందువల్ల పాపం విషప్పుడు కదా పాపం చెప్పి ఆలోచించారా, అయ్యో పాపం ఇది కష్టపడుతుంది, దీన్ని రక్షించాలి. అద్వేష్ట సర్వభూతానం ఆయన అట్లా వైష్ణవులు ప్రతి చోట కూడా మనం చూస్తే ఎంత చూసినా కూడా వాళ్ళలో ఈ 27 లక్షణాలు, ఉత్తమ లక్షణాలు, 27 లక్షణాలు ఉన్నవాడు భగవంతుడికి అత్యంత ప్రియుడైనటువంటి మాత్రం గ్యారెంటీ ఇస్తున్నాడు అన్నమాట. ఇంకోటి చిన్న కథ నేను ముగిస్తాను. చివరి శ్లోకం కూడా చదువుకోవాలి.
సో మనం ఇక్కడ చదువుకున్న ప్రభుపాదులు గారు ఇక్కడ కంట్రోల్ చేసినట్టుగా నిరాకార భావాన్ని మనం వైష్ణవులు ఎప్పుడు కూడా సహించలేదు. సహించడం అంటే ఇది తప్పు కాబట్టి దాన్ని మనం ఖండిస్తూనే ఉంటాం. ఎప్పుడు కూడా నిరాకారం కాదు, మనకు కావాల్సిన భగవంతుడిగా సగుణ స్వరూపమే ఉత్తమం మనకి తెలుసు. అందువల్ల మనం ఆ పరబ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే మనం ఆయన మన జీవతత్వాలుగా ఉండి నేను జీవేరా నిత్య కృష్ణదాసు, మనం ఇప్పుడు కూడా భగవంతుడి దాసుల కిందనే మనం ఉండి దాసభావంతో ఆయన సేవించి ఇదిగో ఇప్పుడు చదువుకున్న ఈ 9 లక్షణాలు ఏదైతే మన శ్రద్ధ, సాధు సంఘం, ఇవన్నీ కూడా ఈ సాధనలో ఇవన్నీ మార్గాలు అనమాట, ఈ స్టెప్స్ అనమాట. ఈ స్టెప్స్ ద్వారా మనం చివరికి ఎక్కడ చెప్తుంటాం, రుచి, తర్వాత ఆసక్తి, తర్వాత భావలోకి వెళ్ళాలి. భావం అంటే ఏంటి చెప్పండి? భావనంగానే మనకేం తెలియాలి? భగవంతుడి యొక్క దివ్య భావం. ఆయన ఎప్పుడు కూడా మనలో ఆయన యొక్క దివ్య స్వరూపం కదులుతూనే ఉండాలి. ఆ కదిలి ఆనందంతో ఆ భగవంతుని మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఆ భావంలో ఉండి ఆయనే నేను, నేనే నువ్వు అన్నట్టు కాకుండా ఆయనకి నేను సేవకుడిని, ఆయనకి నేను సేవ చేస్తున్నాను అనే భావంతో ఆయన ఎప్పుడూ నిత్యం ఈ మనసులో హృదయంలో బంధించుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. కృష్ణ పదీయ పద పంకజ పంజరాంతం అద్యమే మార్తరాంత ప్రాణ ప్రయాణ సమయ కపవాత పెట్టాయి కంఠావరోధం విధం స్మరణం కుదస్తే. మనం ఎప్పుడు చచ్చిపోయే ముందు మనం ఏ స్థితిలో ఉంటామో తెలియదు, ఎవరి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. అందుకని ఇప్పటి నుంచి మనం ప్రార్థన చేస్తూ మన మనసుని ఆ భగవంతుడి పాద పంజరాల్లో బంధించుకోమని చెప్పి కృష్ణుని మనం ప్రార్థన చేయాలి. అట్లా చేయాలని చెప్తూ ఆ మహానుభావుడికి ఇచ్చేశాడు. ఇక్కడ చిన్న కథ చెప్తా, దాంతో ముగిస్తాను నేను. వైష్ణవ లక్షణాలు ఏంటి? వైష్ణవుడు అంటే ఎవడదు? వైష్ణవుడు అంటే మనం తిలకం నామం పెట్టుకొని గుండు కొట్టించుకొని గోవత కట్టుకొని ఇవన్నీ పెట్టుకొని ఇవి కాదు. వైష్ణవుడికి 2 లక్షణాలు ఉన్నాయి. అవి ఏమిటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఒక మహాభక్తుడు శ్రీరంగం వచ్చాడు. గురువు రామానుజుల వారికి అతి ఇష్టమైన శిష్యుల్లో ఒకడు ఆయన వచ్చి ఏం చేశాడు? రామానుజుల వారు ప్రవచనం చేస్తున్నారు. రామాయణ ప్రవచనం అంటే చాలా ఇష్టం. ఆయన రామాయణ ప్రవచనం చేస్తున్న సమయంలో ఆయన వచ్చి కూర్చున్నప్పుడు ఈ శిష్యుడు గురువు యొక్క ఇది ఒకటి వచ్చింది అనమాట. తర్వాత భక్తుడు యొక్క 5 లక్షలు ఇవి వచ్చింది. అప్పుడు ఈ భక్తుల్ని గుర్తించడం ఎట్లా, ఏం చేస్తే మనం గుర్తిస్తాం అనేటువంటి దీనికి సందేహం వచ్చింది. అప్పుడు స్వామి నాకు భక్తుని పరమభక్తుని ఎట్లా మనం గుర్తించాలి నాకు చెప్పండి అన్నారు. అనేసరికి రామానుజులు ఆయన పైనుంచి చూశాడు. ఆయన అడిగింది నిజంగా అడిగాడా లేక నన్ను పరీక్షించడానికి అడిగాడా? ఎట్లా మన లక్షణాలు ఉంటాయి కదా, పెద్ద మహానుభావులు ఇచ్చినా కూడా ఆయన ఏం చేస్తుంది అన్నట్టు మనం పురస్కారం చేస్తూ ఉంటాం. ఎవరికి ఏం కాదు, మనకే రాదని తెలుసుకోవాలి. మనకే రాదు వాళ్ళకే వచ్చు అనే భావంతో మనం ఉండాలని చెప్తూ ఆయన ఏం చేశాడు? అప్పుడు రామానుజుల వారు, నాయన నాకంటే కూడా నీకు బాగా వివరణ ఇవ్వగలిగినట్టు నా గురువు గారు ఉన్నారు. ఈ రామాయణం నాకు చెప్పినటువంటి వాడు ఆయన శ్రీశైలం ఉండేటువంటి తిరుపతిలో ఉంటారయ్యా. ఆ తిరుపతి వెళ్ళి నువ్వు ఆయన్ని ప్రార్థన చేయి, ఆయన నీకు చెప్తాడు. ఇప్పుడు ఈయన ఏం చేశాడు? మెల్లిగా తిరుపతి బయలుదేరాడు. ఎక్కడ వెంటనే ఫ్లైట్ ఎక్కాడా లేక బస్ ఎక్కాడా లేక రైలు ఎక్కాడా? కాదు, నడిచి. ఆ రోజుల్లో నడికే కదా మరి. నడిచి 1 నెల తర్వాత ఆయన తిరుపతి చేస్తున్నారు. ఆ సమయంలో ఈ శ్రీశైల పుణ్యులు వారు ఎక్కడున్నారు? కొండ మీద ఉన్నారు. కొండ మీద ఏం చేస్తున్నారు? ఒక పెద్ద యజ్ఞం చేస్తున్నాడు. యజ్ఞాన్ని నిర్వహణకు చేయడానికి సంభారాలు సేకూరుస్తూ అక్కడ ఉన్నాడు ఆయన. అప్పుడు ఈయన మెల్లిగా కొండ మీద 15 కిలోమీటర్లు నడిచి పైకి వెళ్ళాడు. నాకు తెలిసినంత 15 కిలోమీటర్లు చూశాను ఇక్కడ. పైకి ఎక్కి నడిచి వెళ్ళాడు. ఆయన వెళ్ళి స్వామి దగ్గర నిలబడ్డాడు. ఈయన పట్టించుకోవాలా, ఆయన పనులు ఆయన చేసుకుంటున్నాడు. ఈయన తిరుగుతున్నాడు. ఆయన చేసి వెనకాల ఈయన తిరుగుతున్నాడు. అంతే. నేను ఫలానా అని చెప్పలేదు ఆయన, ఈయన నువ్వు ఎవరు అడగలేదు. అట్లా తిరిగిన తర్వాత సాయంకాలం స్వామి ఎవరు నువ్వు అన్నాడు. అప్పుడు అడిగాడు, కొత్త మొహన్ నువ్వు కనపడుతున్నావు, తిరుపతి వాడివి కాదు, నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు, ఏమిటి? అప్పుడు అడిగాడు. మళ్ళీ 2 సార్లు నేను ఫలానా రామానుజుల వారి శిష్యునండి, శ్రీరంగం నుంచి వస్తున్నాను, మిమ్మల్ని కొన్ని సందేహాలు తీర్చుకోవడానికి వచ్చాను అని చెప్పాడు. అప్పుడు ఆయన అన్నాడు, నాయన ఈ రోజు నేను అద్దె అయిపోయింది, ఇంకా సాయంకాలం అయిపోయింది, అందరూ భోజనాలు చేసేసి పడుకొని తెల్లవారిన తర్వాత నాకు కనపడమన్నారు. కనపడితే మరి నువ్వు కూడా ఎక్కడ ఉంటావు? ఇదిగో ఆ బ్రహ్మచారులు ఉన్నారు, అదే మన పిల్లలు ఉన్నారు, మా పిల్లలందరూ కూడా భోజనం చేస్తున్నారు, ఆ పిల్లల పంక్తిలో కూర్చొని నువ్వు కూడా భోజనం చేయను ఆయన ఇవాళ అని చెప్పి ఆయనకి చెప్పాడు. సరే ఆయన వెళ్ళి పిల్లల పంక్తిలో కూర్చొని భోజనం చేశాడు. ఆ రోజు తెల్లవారింది. తెల్లవారితో మళ్ళీ ఆయన వెనక తిరుగుతున్నాడు. తిరిగి సాయంకాలం అయింది. సాయంకాలం అనేసరికి మళ్ళీ అదే ప్రశ్న అడిగాడు. నాకు వైష్ణవ లక్షణాలు కావాలి స్వామి, నాకు ఇది ప్రశ్న అనేసరికి నాకు నా ప్రశ్న సందేహం తీర్చాలి స్వామి అడిగేసరికి మళ్ళీ అదే చెప్పాడు. చెప్పి ఈ రోజు ఏం చెప్పాడు? నువ్వు బ్రహ్మచారులు ఉన్నారే, ఆ బ్రహ్మచారుల పంక్తిలో కూర్చొని ఇవాళ రాత్రి భోజనం చేయను ఆయన, రేపు చెప్తాను అన్నాడు. సరే అన్నాడు. 3వ రోజు వచ్చింది.
మూడో రోజు అట్లాగే మళ్ళీ తిరిగాడు. అంతే, అదే పద్ధతి. అంతే, ఈయన గబగబా పెట్టుకుంటాం, ఆయన తిరగటం అంటే చివరికి మూడో రోజు అయిపోయింది. మూడో రోజు సాయంకాలం చెప్పాడు, స్వామి నేను ఉదయం వెళ్ళిపోతున్నాను, 3 రోజులు అయిపోయింది ఇక్కడ ఉండటం, నా యొక్క నేను ఒక భక్తుడిని 3 రోజుల కంటే ఎక్కడ ఉండకూడదని మా గురువు గారు చెప్పారు, అందుకని చెప్పి నేను వెళ్ళిపోవాలి, కాబట్టి నా యొక్క సందేహం అయితే రేపు పొద్దున కనపడు, ఈ రోజు ఆ పండితుల సభలో కూర్చో, పండితుల సభలో ఉండి పండితులతో పాటు కూడా ఫోన్ చేసేది. సరే, ఆ రోజు అయిపోయింది. తెల్లవారు వచ్చేసాడు. వచ్చే మూటాముళ్ళ కట్టుకొని వచ్చేది. వచ్చేసరికి ఈయన ఎదురుగా నిలబడ్డాడు. స్వామివారు కూడా యజ్ఞం అయిపోయింది కదా, అందుకని ప్రశాంతంగా ఉన్నాడేమో. ఏంటయ్యా నీ ప్రశ్న అంటే, ఏం లేదు, నిజమైన వైష్ణవుని గుర్తించాలంటే ఏమి, మనం ఎలా గుర్తించగలం అంటే, ఏం లేదయ్యా, వైష్ణవ లక్షణాలు ఏం చాలా తేలిక, వాడు పొంగలా ఉండాలి, ఒక కోడిలా ఉండాలి, ఒక ఉప్పులా ఉండాలి, లేదా నీలా ఉండాలి అన్నాడు. ఈ 4 లక్షణాలు ఉంటే చాలా. కోడిలా ఉండాలి, పొంగలా ఉండాలి, ఉప్పులా ఉండాలి, నీలా ఉండాలి. దీంతో ఇంకేం అర్థం కాదు. ఏంటి ఇట్లా చెప్పాడు? నాకేం మరి పెద్దల్ని ఎవరు మళ్ళీ ఎదురు ప్రశ్న వేయలేదు, ఎదురు ప్రశ్న వేయకూడదు. అందువల్ల ఆయన ఏం చేశాడు, ఓహో అట్లాగా స్వామి అని అర్థమైన తలకాయ ఊపి ఇక తిరిగి వచ్చేసాడు. వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ 4 రోజులు ప్రయాణం చేసి తన గురువు గారి దగ్గరికి వచ్చాడు. మరి గురువు గారి దగ్గర చనువు ఉంటుందిగా, మన కొద్దిగా మన గురుమాల దగ్గర అప్పుడప్పుడు అప్పుడు గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి, స్వామి నాకు ఆయన సమాధానం అయితే చెప్పారు కానీ నాకు ఏమీ అర్థం కాలేదు. అంటే ఏం చెప్పాడు నీకు చెప్పమన్నా? ఏం లేదు, ఒక కోడిలా ఉందా, ఒక వైష్ణవుడు అని వైష్ణవ లక్షణాలని అడిగేసరికి ఒకటేమో కోడిలా ఉండాలన్నాడు, ఒకటి పొంగలా ఉండాలన్నాడు, ఒకటి ఉప్పులా ఉండాలన్నాడు, ఒక నీలా ఉండాలని చెప్పాడు. నీ 4 లక్షణాలు చెప్పాడు. అయితే సరే, నీకు నేను వివరణ ఇస్తాను, నేను చెప్పు చూడు. నీకు ముందు నేను నిన్ను పంపించాను, తిరుపతి ఎందుకు పంపించాను తెలుసా? నీలో శ్రద్ధ ఎంత ఉంది, నీలో అకుంఠిత దీక్ష ఉందా లేదా, ఒక నిజమైన భక్తుని గుర్తించాలి దీక్ష ఎంతవరకు ఉంది, ఆ పట్టుదల ఎంత అనేటువంటి గ్రహించడం కోసం నువ్వు నాలుక చివరిగా మాట్లాడేవా, నువ్వు హృదయస్థంగా మాట్లాడేవా అనేటువంటి తెలుసుకోవడం కోసమే నేను తిరుపతి పంపించా, కానీ నీకు సమాధానం ఇవ్వగలను. కానీ ఇప్పుడు నా గురువు గారు ఇచ్చాడు కాబట్టి వాటికి వివరణ మాత్రం ఇస్తాను నేను అని చెప్పి ముందు ఉప్పులా అట్లా ఉండాలండి. ఉప్పు ఏం చేస్తుంది చెప్పండి? ఉప్పు ఎలా ఉంటుంది? తెల్లగా ఉంటుంది కదా, తెల్లగా ఉంటుంది. మన టేబుల్ షాప్ కాదు, మన సముద్ర ఉప్పు ఉంది, రాళ్ళ ఉప్పు కూడా తెల్లగా ఉంటుంది. ఆ ఉప్పు నీళ్ళలో వేస్తే ఏమవుతుంది? నీరు అయిపోతుంది కదా. ఏ నీరు అవుతుంది? ఉప్పు నీళ్ళు అవుతాయి, ఉప్పు నీళ్ళు అవుతాయి. అట్లాగే ఆ ఉప్పు కూరలో వేస్తే కూర ఉప్పు కనపడుతుందా? కూరకే మంచి ఉప్పు తగ్గింది లేనిది కూడా మనం చెప్పగలం కదా. ఉప్పు తగ్గింది కూరలో, పులుసులో కారం ఉప్పు తగ్గింది, ఇట్లా మనం చెప్పగలం. కానీ ఉప్పు కనపడదు, ఉప్పు ఏం కనపడదు. కానీ అట్లా వైష్ణవుడు అనేటువంటి వాడు తన యొక్క ధర్మాన్ని సమాజంలో అట్లా ప్రసరింపచేయాలి. కానీ తను మాత్రం కనపడదు. తను కనపడకుండా తన యొక్క దివ్యమైనటువంటి తెల్లటి హృదయంతో, మంచి హృదయంతో అందరిలోనూ భగవంతుడి యొక్క భగవత్ సందర్భాన్ని, భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని అలా ప్రసరింపచేయాలి. భగవంతుడికి జ్ఞానాన్ని అందరిలోనూ అలా ప్రసరింపజేయాలి. అది ఉప్పు యొక్క లక్షణం. అది అందరూ ఉప్పులా ఉండాలి అని చెప్పాడు. రెండవ అంటే ఎవరికి కనపడుతుంది, నేను గొప్పవాడిని ఏం చేశాను అనే భావం మనలో ఉండకూడదు. ఉప్పులా కనపడకుండానే ఉండాలి. అది రెండవ లక్షణం. ఏం చెప్పాడు? కోడిలా ఉండాలి. కోడి ఏం చేస్తుంది చెప్పండి? మనం మీద పోతుంటాం, కోళ్ళు తిరుగుతుంటాయి, కోళ్ళు పిలిచే వాళ్ళ దగ్గర తెలుస్తుంది, తిరుగుతుంటాయి, కాళ్ళతో గిట్టేటి కెలుపుతుంటే ఏదో తింటుంటాయి, ఇట్లా కెలుపుతుంటే ఏదో తింటుంటుంది, మనకు కనపడదు, అది దానికి కనపడుతుంటుంది. అట్లా సూక్ష్మ దృష్టితోటి తనకు కావాల్సిందే గ్రహించగలగాలి. కోడిలా సూక్ష్మ దృష్టితో తనకి కావాల్సింది మాత్రమే గ్రహించి తను మిగతాది విసర్జిస్తుండాలి. అది వైష్ణవ లక్షణం. కానీ దీనికి దగ్గర ఇది వినకూడదే, ఇది చెయ్యకూడదే, ఇట్లాంటి పిచ్చి లక్షణాలు మనలో ఉండవు. ఏదైనా వింటాం కానీ అది మనకు అవసరమా కాదా అది మనం గ్రహించాలి. ఇది తప్పు, ఇది ఒప్పు. కొంతమంది నాకు మెసేజ్లు పెడుతుంటారు, ఇది చేసే తప్పు చేసామని. ఇది తప్పు కాదు. వైష్ణవుడు ఎప్పుడు కూడా ప్రతిదీ గ్రహించాలి. ఎట్లయితే 9 ఏం చేస్తుంది? ప్రతి కూర పువ్వు మీద వాడుతుంది, అక్కడి నుంచి ఏం సేకరిస్తుంది? మకరందమే సేకరిస్తుంది. అట్లా ఉండాలి. అది కోడి యొక్క లక్షణం. తనకి కావాల్సింది మాత్రమే గ్రహిస్తుంది, అనవసరం దాన్ని విసర్జించేస్తుంది. అట్లాగే నువ్వు కోడిలా ఉండాలంటే అదయ్యే కారణం అన్నాడు. మూడోది ఏంటి? కొంగ కూడా తెల్లగా ఉంటుంది. ఎట్లా ఉంటుంది? చెరువు గట్టును నిలబడుతుంది, చెరువు మధ్యలో నిలబడుతుంది. ఎట్లా నిలబడుతుంది? ఒంటి కాలు మీద, పకధ్యానం అంటాను చూడండి, ఒంటి కాలు మీద నిలబడుతుంది. తర్వాత చేపలు మరి తొందరగా అందుతాయా? అందవుగా మరి. అందుకని చక్కగా నిలబడి ఏం చేస్తుంది? సమయం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే
మనకి అవసరమైన దాన్ని టక్కన పట్టేసి తీసుకెళ్తుంది. కానీ తను తిన్న తర్వాత తిన్నంత తిని మిగతా వాటిని తీసుకెళ్ళి సదృక్షణం మంచి లక్షణం ఉంటుంది. ఏం చేస్తుంది, తను ఎక్కడైతే గూడు పెట్టుకుందో తన చుట్టూ ఉన్న గోడలో ఉంటే వాళ్ళందరికీ కూడా చేపలు ఇస్తుంది. తనకు అందిన చేపల్ని వాటి పిల్లలకి కొంగలకి వాటికి అందిస్తుంది. ఇది కొంగ యొక్క లక్షణం అంట. తను ఒక్కటే తెలుస్తుంది. అట్లా నీకు కావాల్సింది గ్రహించేదాకా నువ్వు ఎంత స్థిరంగా ఉండాలి, అంత స్థిరంగా ఉండాలి. అంత కొంగ ఎట్లా స్థిరంగా ఉంటుందో, ధ్యానంలో ఉంటుందో, ఏది గ్రహించాలో దాని ఎందుకు మనసు కేంద్రీకరించి ఆ కేంద్రీకరించిన చేపని ఎట్లా పట్టుకోవాలని దానికి తెలుసు. అట్లాగే మనం కూడా మనసుని కేంద్రీకరించి కృష్ణ పాదాన్ని ఎలా పట్టుకోవాలి అనే భావంతో మనం ఉండాలి. అట్లాగే ఈ కృష్ణ పాదాన్ని పట్టుకున్న తర్వాత ఈ దివ్య భావాన్ని, ఈ భావాన్ని, ఈ ప్రేమని మనం అందరికి కూడా పంచాలి. ఈ భగవంతుడు పంచాలని చెప్పి కొంగ లక్షణం చెప్పాడు. తర్వాత నాలా ఏంటి స్వామి, నాకేందా, నేను చాలా పనికిరాని నాలా ఉండాలంటే ఏం లేదు నాయన, అలా గొప్పగా చెప్పాడు గురువు గారు. నువ్వు మొదటి రోజు ఏం చేశావు, వెళ్ళావు, అడిగావు, కానీ విసుగుపడలేదు. విసుగు చెందరా నువ్వు, విసుగు చెందరా. ఆయన ఏం చేశాడు, నేను పట్టించుకోవాలా సార్, నిన్ను పట్టించుకోకపోయినా నువ్వు విసుగు చెందరా. నీ యొక్క ధ్యేయం ఏంటి, నీ యొక్క ప్రశ్నకి సమాధానం కావాలి. ఆ సమాధానం వచ్చేదాకా మనం పట్టుబడి వదలకూడదు అనేటువంటి భావం నీలో ఉంది. ఆ భావంతో నువ్వు అడిగావు. అంతేకాదు ఇంకోటి ఏం చేశాడు, ఆయన నేను అవమానించాడు. ఎలా అవమానించాడు, నువ్వు పరమ పండితాకు చేశాడు, అయినప్పటికీ నేను తీసుకెళ్ళి పిల్లల్లో కూర్చొని ఫోన్ చేయమన్నాడు. పసి పిల్లలతో కూర్చొని ఫోన్ చేయడం ఏంటి, 5 ఏళ్ళు 7 ఏళ్ళు 8 ఏళ్ళు 9 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు ఆడుకునే పిల్లలతోటి నేను ఫోన్ చేయమన్నాడు. కానీ నువ్వు సంతోషంగా వెళ్ళి ఫోన్ చేశావు. ఏమి రుసరుసలాడలే, ఏమి అవమానం ఫీల్ అవ్వలే, అంత చక్కగా కూర్చున్నాడు. రెండో రోజు ఏం చేశాడు, మళ్ళీ తిరిగావు. అక్కడ అప్పుడు విసుక్కోవాలి, ఆయన మీద నువ్వేం విసుక్కోవాలి, శాంతంగానే ఉన్నావు. ఉండటమే కాకుండా నీ ధ్యేయం ఎప్పుడు దొరుకుతుందా, ఎప్పుడు స్వామి వారు సమాధానం ఇస్తారా అనే భావంతో నువ్వు ఉన్నావు. ఉండి ఏం చేశావు, ఆయన బడి తిరిగావు. ఆ రోజు ఏం చేశాడు ఆయన, నిన్ను మళ్ళీ నీకంటే తక్కువ వాళ్ళని బ్రహ్మచారుల మధ్య కూర్చొని ఫోన్ చేశాడు. ఆ రోజు నువ్వేం బాధపడ్డా, అట్లాగే ఫోన్ చేశావు. మూడో రోజు వచ్చింది. మూడో రోజు ఇదే పరిస్థితి. అయినప్పటికీ నీ ధ్యేయం ఏంటో, దాని ఎందు నీ సాధన ఏమిటో, నీ ధ్యేయం ఏంటో దాని ఎందు నువ్వు స్థిరమతితో ఉన్నావు. ఉండి ఆయన మూడో రోజు కూడా అట్లాగే అనుసరించావు. ఆయన ఆ రోజు కూడా ఏం చెప్పాడు, నీ యొక్క స్థితి ఏదో, నీ యొక్క గొప్ప స్థితి ఏదో, ఆ గొప్ప స్థితికి తగ్గట్టుగా ఆ రోజు నేను గౌరవించాడు. అది అయినా కూడా నువ్వు ఉప్పొంగిపోరా, అబ్బో నాకు ఈ రోజు ఇచ్చాడు, గొప్ప ఇచ్చాడు అంటే నువ్వు పిల్లలకి బ్రహ్మచారులతో నువ్వు కుంగిపోలేదు, ఇక్కడ ఉప్పొంగిపోలేదు. ఇదే ఇక లక్షణం, వైష్ణవ లక్షణం. చెప్పిన కృష్ణుడు కూడా చెప్పాడు. ఈ లక్షణాన్ని నువ్వని వ్యక్తీకరించావు. ఆ వ్యక్తీకరించినంత మూడోది అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు నాలుగోది ఏం చేశావు, ఇక వైష్ణవుడి తత్వం ఏంటి, 3 రోజుల కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. మన ఇస్లాంలో కూడా చూడండి, మనకి కార్డు ఇస్తారు. ఆ కార్డుతో మనం ఎక్కడికి వెళ్తే 3 రోజులే, ఒక చోట ఉండాల్సింది 3 రోజులు. ఎందుకు మళ్ళీ తర్వాత 4 రోజులు ఏదో బంధం ఏర్పడుతుంది, అందుకని భయం. అందువల్ల 3 రోజులే వాళ్ళు కండిషన్ పెడతారు. అట్లాగే మనం 3 రోజులు మాత్రమే ఉందాం. నువ్వు 4వ రోజు పొద్దున్న నీ యొక్క లక్షణం చూసేశాడు, నువ్వు నీ యొక్క స్థిరత్వాన్ని చూశాడు, నీ యొక్క సద్బుద్ధిని చూసేశాడు, నీ యొక్క మానవాన్ని సహించేటువంటి శక్తిని, నీ సహిష్ణుతను చూసేశాడు. చూసి ఆయన నీకు ఈ 4 సమాధానం చెప్పి నీలాగా కూడా ఉండాలి ఆయన అని చెప్పాడు. అందువల్ల నీ యొక్క గొప్పవాడు లేవు, నువ్వు వైష్ణవుడి గురించి అడగ, నువ్వే నిజమైన వైష్ణవుడివి, అంత గొప్పవాడికి నువ్వు నీలో అని చెప్పి ఆయన రామాది వారు తన శిష్యుని సంభావిస్తాడు, గౌరవిస్తాడు అనమాట. అందువల్ల మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ భగవంతుడి కృష్ణ భక్తి భక్తి యోగంలో మనకి చెప్పాడు. విచిత్రం ఏంటంటే, ప్రతి చోట ఒక యోగం చేరుస్తాడు. అర్జున విషాద యోగం. అర్జునుడి విషాద యోగం ఏంటంటే, యోగం ఏంటి, యోగం అంటే భగవంతుడు తాగం. విషాద యోగం ఏంటి, విషాదాన్ని భగవంతుడు ఎట్లా గడుస్తాం మనం. ఇక్కడ విషాదం అంటే ఏంటి, ఇక్కడ విషాదం అంటే అర్జునుడు ధర్మాన్ని ఎలా ఉద్ధరించాలి, ధర్మ పర్యటనలో నేను అసమర్థులను అవుతున్నా అనేటువంటి విషాదం పొందాడు. అందువల్ల ఆ విషాదం భగవంతుడికి ఇష్టం, అటువంటి విషాదం భగవంతుడికి ఇష్టం. ఆ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి, కరుణ. తర్వాత ఇతరుల మీద కరుణ చూపించాడు తప్ప అతను తన కోసం కరుణ, ఇతరుల మీద కరుణ చూపిస్తున్నాం, ఇతరులను కష్టపెట్టుకున్నానే, నా స్వార్థం కోసం యుద్ధం చేస్తున్నానే, రాజ్యం కోసం యుద్ధం చేస్తున్నాను. తర్వాత కొనుగోటి మమత్వం పోయింది, అందులో అహంకారం పోయింది, అతనిలో అన్ని పోయి స్థిరమతి అయ్యాడు. కానీ ఈ విషాదం ఎందుకు వచ్చింది, ఈ యుద్ధం తప్పనిసరిగా చేయాలి, వీళ్ళని చంపాలి అనేటువంటి ఆ కరుణతో ఉన్నటువంటి విషాదం వచ్చింది. ఆ విషాదాన్ని భగవంతుడు ఒక యోగం కిందనే గ్రహించాడు. నాతోనే ఉన్నాడు అతడు, నేను అత్యంత ఉన్నాను భావంతో చేశాడయ్యా. అట్లా ప్రతి దానికి ఒక యోగం పెట్టాడు, కర్మయోగం అని. ప్రతి దాని అంటే ఇక్కడ మరి ఈ భక్తి యోగంలో చెప్పాడు, కర్మ ద్వారా చేయి, జ్ఞానం ద్వారా చేయి, ధ్యానం చేయాలి అని చెప్పాడు. చెప్పాడు
ఈ చెప్పిన స్టెప్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ మొదట్లో చెప్పి చివరికి వచ్చేసరికి తను ఎలా పొందాలి, తనకి ఆ చెప్పిన స్టెప్స్ ద్వారా మీరందరూ కూడా ఒక స్థితి ఒక స్టేటస్ ఒక పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి ఏంటి? 27 లక్షణాలు. ఈ 27 లక్షణాలు వచ్చిన తర్వాత మీరు అర్హులయ్యారు నా యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి. నాకంతా మీరంతా ప్రియులు అని చెప్పి భగవంతుడు ఆ భక్తి యోగం ద్వారా మనందరికీ కూడా ఒక సందేశాన్ని ఇచ్చాడు. మనం కూడా ఈ సందేశంలో ఇచ్చిన ఈ 27 లక్షణాన్ని మనం పెంపొందింపు చేసుకొని భగవంతుడికి అనుగ్రహం పొందడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. శ్రీమద్ భగవద్గీత భక్తి యోగం భారతదేశం భక్తి వేదాంత భాష్యం సమాప్తం. శ్రీమద్ భగవద్గీత సత్సంగ్ క్లాస్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుకి, శ్రీల ప్రభుపాదికి, గురుదేవాకి, ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబుల్ డివోటీస్, ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబుల్ డివోటీస్, ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబుల్ డివోటీస్, ఆల్ గ్లోరీస్ టు గురు అండ్ గౌర ప్రేమానంది. అందరూ ఓపెన్ చేయండి అయ్యా. హరే కృష్ణ. నరసింహం చేద్దామా? నరసింహం చేస్తారయ్యా? హరే కృష్ణ. శివాను జై. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నమస్తే నరసింహాయ ప్రణాదాదాయితే హిరణ్యకాశిపూర్వక్షః త్రిదటంకారకారహే దూరచిహ్నామరతో యతో యతో యామితతో నరసింహే తవ తరకమలవరేణకా అద్భుత శృంగారకృష్ణోనుబృంగా కేశవగ్రీత నరహరిరూప జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ నరసింహదేవ జయ నరసింహదేవ జయ భక్త జయ ప్రభుపద శ్రీల ప్రభుపద జయ గురుదేవా జయ గురుదేవా జయ గురుదేవా గురుదేవా ఉగ్ర వీరం మహావిష్ణు నారసింహం భీషణం భద్రం జయ నరసింహ శ్రీ నరసింహ జయ జయ శ్రీ నరసింహ జయ ప్రహ్లాదేశ జయ పద్మముఖ పద్మశృంగ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహదేవ భగవానికి, శ్రీ భక్త ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కి, శ్రీల ప్రభుపాద్ మహారాజ్ కి, గురుదేవా की all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Guru and Gaura. Gaura Premanande, Hari 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 Bol, Hare Krishna. Andaki Hare Krishna. Hare Krishna. Bhagavad-gita Satsang class Jai. Hare Krishna. నేను చేస్తాను. అడగాలంటే అడగండి. ఎవరు మాట్లాడలేదు? అతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నేను చేస్తాను.